ஆந்திரா தெலுங்கானாவில் உள்ளதான திருச்சபைகள், சிஎஃப்சி சபைகள் என்று நம்முடைய மூத்த சகோதரர் அவர்கள் யுவதி காலம் வந்து ஆந்திரத்தை ஜெபித்த காரியங்களை நாம் காலையில் பார்த்தோம். యువతి కాలం ముందు మన పెద్ద సహోదరుడైన జాక్ పొన్నన్ గారు ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్న సంఘం అన్నిటి కొరకు ప్రార్థన చేయడం మనం చూసాం. நானும் வழி அந்த செய்தி வாட்ச் பண்ணி கொண்டிருந்தேன். నేను వచ్చినప్పుడు దారిలో ఆ వాక్యం వింటూ ఉన్నాను. தேவனுக்கு மகிமையாய் ஆந்திரா தெலுங்கானா பகுதிகளில் நாம் தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமையாய் நம்முடைய திருச்சபைகள் எழும்ப வேண்டும். దేవునికి మహిమార్థముగా ఆంధ్ర తెలంగాణ సంఘములో ఉండాలి. தேவனுடைய நாமம் வெகுவாய் దూషిக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த நாட்களில். దేవుని నామము ఈ దినముల్లో ఎంతో దూషింపబడుతుంది. ఇలా மணிக்கு பின்னால போகிறதான பாஸ்டர்ஸும் நாம் பார்க்கிறோம். ధనం వెంబడి పరిగెడుతున్న పాస్టర్లను మనం చూస్తున్నాం. ஒன்று ஹானர், இன்னொன்று மணி. ఒకటి ఘనత, రెండోది ధనము. இப்படிப்பட்ட மினிஸ்ட்ரிஸ் ஒரு கால் தேவன் சப்போர்ட் பண்ணவே முடியாது. ఇటువంటి సేవలను, పరిచర్యను దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన సపోర్ట్ చేయలేరు. ஒரு மினிஸ்ட்ரியும் நாம் டிசர்ன் பண்றதுக்கு ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்கு. ఒక సేవకుని లేకపోతే ఆ పరిచర్యని మనము తెలుసుకోవడానికి రెండు విషయములు ఉంటాయి. రెండే టెస్ట్ தான், రెండు పరీక్షలు. ஒன்று மணி, இன்னொன்று ஹானர். ఒకటి అందులో ధనము, రెండోది ఘనత. எந்த பாஸ்டர், எந்த சர்வெண்ட் ஆஃப் காட் இஃப் இஸ் அகைன் இஸ் கோயிங் ஆஃப்டர் மணி அண்ட் ஹானர் அப்படின்னா దేవునుடைய బ్యాకప్ అங்க இருக்கவே இருக்காது. ఏ దేవుని సేవకుడైనా ఈ ధనం వెంబడ లేకపోతే ఘనత వెంబడ వెళుతున్నారంటే దేవుడు ఎప్పుడు అటువంటి వారిని అలా సపోర్ట్ చేయడం కుదరదు. இந்த நாட்கள்ல அவ்வளவு பார்க்கிறோம் நாம. ఈ దినముల్లో అదే మనం చూస్తున్నాం. ஹானர் சீக்கிங், இன்னொன்று மணி சீக்கிங். ఒకటి ఘనతను వెతకడం, లేకపోతే ధనమును వెతకడం. ஸோ அதன் மத்தியில் நாம் ஆந்திரா தெலுங்கானாவில் இந்த ஜெனரேஷன்ல தேவனுக்கு மகிமையாய் ஒரு சாட்சியுள்ள திருச்சபைகள் சர்ச்சஸ் தேவன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். ఇటువంటి వారి మధ్యలో ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్న మన సంఘములు దేవునికి ఒక సాక్ష్యముగా, దేవునికి మహిమార్థమై జీవించాలి. நம்முடைய இந்த ஃபேமிலி மீட்டிங்லயோ, ఈ కుటుంబ ఫ్యామిలీ మీటింగ్ లో ஃபேமிலியினுடைய ஸ்ட்ரென்த் தான் சர்ச்சினுடைய ஸ்ட்ரென்த். కుటుంబ బలమే సంఘ బలము. ஃபேமிலி ஸ்ட்ரென்த்தா இருந்தாதான் சர்ச் ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்க முடியும். కుటుంబములు బలముగా ఉన్నప్పుడే సంఘము కూడా బలముగా ఉంటుంది. அது எஸ்பெஷலி ஹஸ்பண்ட் வைஃப் அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் தேவனுக்கு மகிமையா எழும்புறோம். అందుకని మన ముఖ్యంగా భార్య భర్తలు వారి మధ్య ఉన్న సంబంధాలు దేవుని మహిమార్థమై ఉండనట్లుగా ఉండాలి. మాథ్యూ చాప్టర్ 18లో ஒரு వర్డ్స్ మనం பார்க்கிறோம். మాథ్యూ చాప్టర్ 18, మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయంలో మనం ఒక వాక్య భాగం చూద్దాం. వర్స్ 18లో మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయము. ప్లీజ్ రీడ్ వర్స్ 18. 18. భూమి మీద మీరు వేటిని బంధించరో అది పరలోకమందును బంధింపబడును, భూమి మీద మీరు వేటిని విప్పుదురో అది పరలోకమందును విప్పబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. ஆண்டவர் வந்து கட்டுகிறதற்கும் கட்ட வைக்கிறதற்கும் கர்த்தர் நமக்கு அத்தாரிட்டி கொடுத்திருக்கிறார். దేవుడు ఇక్కడ బంధించడానికి, బంధకములు విప్పడానికి అధికారం ఇస్తున్నారు. நம்மளுடைய ஃபேமிலிஸ், எஸ்பெஷலி நம்மளுடைய ஃபேமிலிஸும் நம்மளுடைய சர்ச்சஸும் சாத்தியானுக்கு என்ன இருக்கணும், த்ரெட்டா இருக்கணும். நாம் మరి ముఖ్యంగా మన కుటుంబంలో, మన సంఘములు ఏ విధంగా ఉండాలంటే సాతానుకు ఒక సవాలు కింద ఉండాలి. ஃபேவரட் ஃபேமிலிஸ்ல சாட்டன் என்ன செய்யறது இல்லைன்னா டிஸ்டர்ப் பண்றது இல்லை, அப்படியே விட்டுருவான். నిర్వచ్చ స్థితిలో ఉన్న కుటుంబముల్ని సైతానుడు ఏమీ కదపడు, అలాగే వదిలేస్తాడు. వాటిని யார் யாரெல்லாம் எந்தெந்த ஃபேமிலிலாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு, தேவனுடைய மகிமைக்கும் வைராக்கியமா வாழ்கிறார்களோ அவருடைய குடும்பங்களின் மேல் சாத்தானுடைய அட்டாக் இருக்கதான் செய்யும். ఏ కుటుంబం అయితే దేవుని రాజ్యం కొరకు, దేవుని మహిమ కొరకు ఎంతో తీవ్రత కలిగి ఉంటారో, వైరాగ్యం కలిగి ఉంటారో అటువంటి కుటుంబం మీద సైతాను దాడి చేస్తూ ఉంటాడు. எஸ், நம்ம மேலும் எஸ்பெஷலி நம்முடைய பிள்ளைகள் மேலும் சாத்தானுடைய அட்டாக் இருக்கும். మన మీదను, మరి ముఖ్యంగా మన పిల్లల మీదను సైతాను దాడి ఉంటుంది. அதனால நாம் பயப்படவே கூடாது. కానీ మనం దానికి భయపడకూడదు.
இயேசு கல்வாரி சிலுவையில் சாத்தானை விட்டுச்சிருந்தார். యేసు పూర్వం కల్వరి సిలువలో సైతాన్ని ఓడించారు. சாத்தான் மேல் கர்த்தர் நமக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். సైతాను మీద దేవుడు మనకు ఒక అధికారాన్ని ఇచ్చారు. நாம் சாத்தானை நாம் பைண்ட் பண்ண முடியாது. ఇప్పుడు సైతాన్ని మనం బంధించడం కుదరదు. அந்த 1000 இயர்ஸ்ல ஜீசஸ் அவனை பாதாளத்துல போட்டு அவனை பைண்ட் பண்ணுவார்னு ரெவல்யூஷன்ல வாசிக்கிறோம் நாம். ప్రకటన గ్రంథంలో చూస్తాం 1000 సంవత్సరాల పరిపాలన తర్వాత దేవుడు సైతాన్ని బంధించి అప్పుడు పాతాళంలో వేస్తారని మనం అక్కడ చదువుతాం. நம் சாத்தானுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் நாம் என்ன செய்யலாம்? பைண்ட் பண்ணலாம். సైతాన్ని భౌతికంగా మనం బంధించలేము కానీ సైతాన్ యొక్క క్రియల్ని మనం బంధించవచ్చు. அதற்கு 19 வசனத்துல வாசிக்கிறோம். అది 19వ వచనంలో మనం చదువుతాం. அதுக்கு 2 பேர் வேணும்னு வாசிக்கிறோம். అది అలా చేయడానికి ఇద్దరు కావాలి అని మనం చదువుతున్నాం. ప్లీజ్ మరియు నీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొను దేన్ని గూర్చిన భూమి మీద ఏకీభవించిన ఎడల అది పరలోకమందున్న తండ్రి వలన వారికి దొరుకునని మీతో చెప్పుచున్నాను. ஏன்னா verse 20ல அந்த 2 பேர் கூடி இருக்கிற இடத்தில் கர்த்தர் ஒரு நடுவில் இருக்கிறார். ఎందుకంటే 20వ వచనంలో మనం చూస్తే ఆ ఇద్దరు కూడిన ప్రదేశములోనే దేవుడు ఉంటున్నారు. எஸ் அந்த 2 பேர் அப்படின்னா வேற யாரும் இல்ல, மெயினா ஃபேமிலி தான், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் தான். ఇద్దరు ఏకీభించును అంటే ఇద్దరు అంటే వేరే ఎవరు కాదు, భార్య భర్తే. அவர் 2 பேரும் ஒன் அக்கா, ஒன் மைண்ட், யூனிட்டியா இருக்கணும். వారిద్దరూ ఐక్యత కలిగి ఒకే భావంతో వాళ్ళు ఏకీభవించినప్పుడు அப்படிங்கும்போது நாம் சாத்தானை நாம் என்ன செய்ய முடியும்னா நாம் எதிர்த்து நிற்க முடியும், அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸை நாம் பயன் பண்ண முடியும். అప్పుడు సైతానికి మనం ఎదురు నిలబడగలము, వారి క్రియలు బంధించగలము. தேவன் நம்ம மத்தியில் இருப்பார். దేవుడు మన మధ్యన ఉంటారు. அதான் verse 20ல வாசிக்கிறோம். అదే 20వ వచనంలో చదువుతాం. சோ அது தொடர்ந்து ஆண்டவர் நான் மன்னிக்கணுங்கிறதான காரியத்தை கொடுத்து சொல்றாரு. దాని తర్వాత దేవుడు ఇతరుని క్షమించడం అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు. நீ காலையோடு நாம் கேட்டோம். ఈ ఉదయకాలం ముందు కూడా మనం విన్నాం. எஸ், கணவன் மனைவி ஒருபோது நமக்குள்ள என்ன இருக்கக்கூடாதுன்னா ஒரு கசப்போ ஒரு விதமான அன்ஃபர்கிவிங் ஆட்டிடியூட் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள ஒரு காலம் இருக்கக்கூடாது. భార్య భర్తల మధ్యలో ఎప్పుడు ఏమి ఉండకూడదంటే ఎప్పుడు క్షమించలేని తనం ఉండకూడదు, ఒకరి మీద ఆయాసము అనేది ఉండకూడదు. அவர்கள் இருவரும் ஒரே ஒருமனப்பட்டிருக்கணும். వారిద్దరూ ఒక్కటిగా ఉండాలి. அப்பொழுது நம்முடைய குடும்பத்துக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் சத்துரு கொண்டு வருகிற காரியங்களில் நாம் என்ன செய்ய முடியும்? எதிர்த்து நிற்க முடியும். అప్పుడు మాత్రమే మన పిల్లల మీద మన కుటుంబం మీద శత్రువు చేస్తున్న ఆ కార్యములన్నిటిని విరోధమైన పనులన్నిటిని మనం ఎదురు నిలబడగలం. எஸ், பிள்ளைகளுக்கு இன்னைக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. இன்னைக்கு ఈ దినముల్లో మనం చూస్తే పిల్లలకి చాలా సమస్యలు ఉంటున్నాయి. அவருடைய ஸ்கூல் லைஃப்ல இருக்கு, వాళ్ళు స్కూల్ జీవితంలో చూసుకున్నా గానీ, அவருடைய காலேஜ் லைஃப்ல இருக்கு, వాళ్ళు కాలేజీ లైఫ్ లో సమస్యలు, அவருடைய ஒர்க் ஸ்பாட்ல பிரச்சனைகள் இருக்கு, వాళ్ళు పనిచేసే స్థలములో సమస్యలు ఉంటున్నాయి. ஆப்போசிட் செக்ஸ் மூலமா அவர்களுக்கு இஷ்யூஸ் இருக்கு. அவர்களுக்கு వాళ్ళు అమ్మాయిలైతే అబ్బాయిల వల్ల, అబ్బాయిలైతే అమ్మాయిల వల్ల వాళ్ళకి సమస్యలు ఉంటున్నాయి. வேலை ஸ்தலத்துல அந்த ப்ரெஷர் அவர்களுக்கு இருக்கு. వాళ్ళు పనిచేసే స్థలముల్లో ఆ యొక్క ప్రెషర్ ఉంటుంది. சோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாம் கணவன் மனைவியாய் சேர்ந்து நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో భార్య భర్తలుగా కలిసి మనం పిల్లల కొరకు ప్రార్థన చేసే వారి కింద ఉండాలి. சோ அப்ப எவ்வளவாய் கணவன் மனைவி நாம் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் ஐக்கியம் உள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. అలాంటి విషయంలో ఎంతగా భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఐక్యత కలిగి ఏకీభవించే వారి కింద ఉండాలి. ஓகே, நாம் இந்த மதிய வேளையில் ஒரு ஃபேமிலி, நான் ஹோலி ஸ்பிரிட் 2 Kings chapter 4ல ஹோலி ஸ்பிரிட் ஒரு ஃபேமிலியை மறைச்சு வச்சிருக்காரு பாருங்க. ఇక్కడ మధ్యాహ్న కాలం ముందు మనం ఒక కుటుంబం చూద్దాం. 2వ రాజుల గ్రంథంలో మనం దాన్ని చూస్తాం. ఇక్కడ ఒక కుటుంబం గురించి దేవుడు దాచి ఉంచారు. పరిశుద్ధాత్ముడు దాచారు దాన్ని. 2 Kings chapter 4 2వ రాజుల గ్రంథము 4వ అధ్యాయము. ஒரு சில காரியங்களே முதலாவது சகோதரிகள் மனைவிமார்களுக்கு ஒரு சில காரியங்களை நாம் புருஷன்மார்களுக்கு நாம் தியானிக்கலாம். ఇప్పుడు కొన్ని విషయములు భార్యలకి అంటే సహోదరులకి ఇప్పుడు ముందు మనం చూద్దాం, తర్వాత సహోదరులకు చూద్దాం. verse 8 நான் வாசிக்கிறோம். 8వ వచనంలో మనం చూస్తాం. ఒక దినమందు ఎలీషా షూనేము పట్టణమునకు పోగా అచ్చట గనురాలైన ఒక స్త్రీ భోజనమునకు రమ్మని అతన్ని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు ఆ మార్గము వచ్చినప్పుడల్లా ఆమె ఇంట భోజనము చేయుచూ వచ్చెను. அங்க நான் வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ మనం చదువుతున్నాం. ஒரு ப்ராமினென்ட் விமனை குறித்து நான் வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ ఒక గనురాలైన ఒక స్త్రీ గురించి మనం చదువుతున్నాం. அவை எதனால கனம் புரிந்து எதனால இந்த ப்ராமினென்ஸ் அப்படிங்கிறது விடனோ, ఆవిడ ఎందువల్ల గనురాలయ్యారో మనకు తెలియదు. பட் ஏதோ ஒரு வகையில அவருடைய பொசிஷன்லயோ ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்லயோ அல்லது ஜாப்லயோ இன்கம்லயோ ஏதோ ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்னால ஏதோ ஒரு ப்ராமினன்ஸா இருக்காது.
ఏదో ఒక స్థితిని బట్టో లేకపోతే వారికున్న ఆస్తిని బట్టో లేకపోతే వారి కుటుంబ వృత్తాంతాన్ని బట్టో ఆవిడ పనిచేసే పనిని బట్టో ఏదో ఘనత ఈవిడికి ఉంది. அவ்வளவு கனம் பொருந்தியவளா இருந்தும் இந்த சூனேனுடைய அந்த ஸ்திரீயானவள் தன்னுடைய புருஷனை எல்லா கனத்துடனும் எல்லா மரியாதையுடனும் புருஷன் நடந்தவள். வித் ஆல் ரெஸ்பெக்ட், வித் ஆல் ரெவரன்ஸ் அண்ட் ஃபியர், she would respect her husband. ఇటువంటి గనురాలైన ఘనత కలిగిన ఈ స్త్రీ ఎంతో భయభక్తులతో ఎంతో మర్యాదతో తన భర్తని ఆవిడ చూస్తూ ఉంది. அவளோட புருஷனை குறித்து நான் வாசிக்கிறோம் verse 14ல. 14వ వచనంలో ఆవిడ భర్త గురించి మనం చదువుతాం. அவளுடைய புருஷன், her husband, ஒரு old man, వయసానవన్. భర్త, ఈ స్త్రీ యొక్క భర్త ఒక ముసలివాడు, వయసు అయినవాడు. எப்படி இந்த மேட்ச் ஆனிச்சு, எப்படி மேரேஜ் ஆனிச்சு நமக்கு தெரியல. వీళ్ళిద్దరికి ఎలాగా ఆ సంబంధం కుదిరింది, పెళ్ళయింది అనేది నాకు తెలియదు. அது பைபிள்ல சொல்லப்படல, అది బైబిల్లో చెప్పలేదు. இவள் ஒரு ப்ராமினென்ட் உமன் சொல்லப்பட்டிருக்கு, புருஷன் ஒரு ஓல்ட் மேன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ఒక గనురాలైన స్త్రీ అని చెప్పబడింది, భర్త ఏమో ముసలివాడు అని చెప్పబడింది. அவனுடைய அந்த ஓல்ட் மேனா இருக்கிறது நிமித்தமாய் என்னவா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னா பிள்ளை கூட இல்லாம இருந்திருக்கலாம். ఆయన ముసలివాడు అయినందుకు కారణం చేత ఏమై ఉండొచ్చు అంటే పిల్లలు కూడా లేకుండా ఉండొచ్చు. பிள்ளை இல்லாம இருந்தால் పిల్లలు ఉండరు అక్కడ. சோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தன்னுடைய புருஷனை எவ்வளவு ஒரு டிஸ்ரெஸ்பெக்டா எப்படி நடத்த முடியும்? நடத்தலாம். ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఎంత అవకాశం ఉందో చూడండి. భర్త అంటే గౌరవం లేకుండా చూసే ఎంతో ఆస్కారం ఉంది ఇక్కడ. அருமையான சகோதரி பாடலும், ప్రియమైన సహోదరులారా, இந்த பூமியில நான் நிறைய பேரை பாக்குறோம். మనం ఈ భూమి మీద చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాం. தன்னுடைய புருஷனுடைய ஸ்டேட்டஸை விட, ஹஸ்பண்டோட ஸ்டேட்டஸ் விட ஒய்ஃபுடைய ஸ்டேட்டஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனே அவரை டிஸ்பிளேஸ் பண்றது. ఎక్కడైతే భార్య యొక్క స్థితి భర్త స్థితి కంటే ఎక్కువగా ఉందో వెంటనే తిరస్కారంగా భర్తను చూడడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. ஒன்னு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டா இருக்கலாம், ఒకటి వారి కుటుంబ వృత్తాంతం అయి ఉండొచ్చు, இல்ல ஒரு எஜுகேஷன் ஸ்டேட்டஸா இருக்கலாம், எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸா இருக்கலாம், లేకపోతే వారి యొక్క ధన విషయమే, లేకపోతే వారి చదువు విషయంలో వీళ్ళు ఎక్కువగా ఉండొచ్చు, அது சோசியல் ஸ்டேட்டஸா இருக்கலாம், లేకపోతే వాళ్ళ సంఘములు వాళ్ళ పరపతిని బట్టి ఉండొచ్చు. ஏதாவது ஒரு ரீசனை கொண்டு என்ன செய்யறதுன்னா புருஷனை டிஸ்பிளேஸ் பண்றது. ఏదో ఒక కారణం చేత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే భర్తను తిరస్కారంగా చూస్తారు. ஆனால் ஆவியானவர், ஹோலி ஸ்பிரிட் இங்க ஒரு ஹிடனா ஒரு ஸ்திரீ வச்சிருக்கிறார். పరిశుద్ధాత్ముడు ఇక్కడ ఎవరికి కనపడకుండా ఒక స్త్రీని దాచి ఉంచారు. கனம் பொருந்திய ஸ்திரீ, ஆனால் புருஷன் ஓல்ட் மேன் அப்படின்னு போட்டா అల్లురాలైన ఒక స్త్రీ కానీ భర్త ఒక ముసలివాడు. அவனை குறித்ததான எந்த ப்ராமினன்ஸும் சொல்லப்படல. ఈ భర్త గురించి ఏ గొప్పతనము రాయబడలేదు. இங்க வாசிக்கிற இந்த வசனங்கள் எல்லாம் அந்த ஸ்திரீயை குறித்து தான் வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ మనం చదువుతున్న వచనములన్నీ ఆ స్త్రీ గురించే మనం చదువుతున్నాం. సో ఇదే కాంట్రాస్ట్ బైబిள்ல இன்னொரு காரியத்தை குறித்து நான் வாசிக்கிறோம். దీనికి వ్యతిరేకంగా బైబిల్లో ఇంకొక విషయం మనం చూస్తాం. 2 Samuel chapter 6, 2వ సమూయేలు గ్రంథము 6వ అధ్యాయము. இங்க ஒரு ப்ராமினென்ட் வுமன் குறித்து நான் வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ కూడా ఒక ఘనత వహించే ఒక స్త్రీ గురించి మనం చూస్తున్నాం. 2 Samuel chapter 6 verse 16. 2వ సమూయేలు గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 16వ వచనం మనం చూద్దాం. యెహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా సౌలు కుమార్తెయగు నీకాలు కిటికీలో నుండి చూచి యెహోవా సన్నిధిని గంతులు వేయచు నాట్యమాడుచు నున్న దావీదును కనుగొని తన మనస్సులో అతని హీనపరచెను. அங்க அந்த వచనத்துல எப்படி வாசிக்கிறோம்னா சவுலின் குமார்த்தியாகிய நீகால் அப்படின்னு வாசிக்கிற பாரு. ఈ వచనములో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే సౌల కుమార్తె నీకాలు. యాక్చువల్గా எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கணும்? అసలు ఇక్కడ ఏ విధంగా రాయబడి ఉండాలి? தாவீதின் மனைவியாகிய நீகால் அப்படி எழுதப்பட்டிருக்கணும். దావీదు భార్య అయిన మీకాలు అని రాసి ఉండాలి. ఇక్కడ அப்படி எழுதப்படல, అలా రాయలేదు. ఇక్కడ ஏன் எழுதப்படல அப்படின்னா ఎందుకు రాయలేదంటే ஆவியானவர் கரெக்டா தான் எழுதி வச்சிருக்காரு. పరిశుద్ధాత్ముడు సరిగానే రాసించారు. అక్కడ அவள் திருமணம் ஆன பிறகும் அவளுடைய மைண்ட்ல என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா கிங் சால்ஸ் டாட்டர் அப்படிங்கிற மைண்ட் தான் இருந்துச்சு அவளுக்கு. పెళ్లి అయిన తర్వాత కూడా ఆ మనసులో ఇంకా ఎలా ఉందంటే సౌలు కుమార్తె, రాజైన సౌలు కుమార్తె లాగే ఉంది ఇంకా ఆవిడికి. புருஷன் அப்படின்னா புருஷன் யாரு அப்படின்னா భర్త ఎవరు అంటే அவங்க நான் சோட்டா பாய், ఎవరో చిన్న పిల్లోడు. ஆமா, అంతే. ஆடு மேய்க்கிறவன் ఇది గొర్రెలు మేపుకునేవాడు. ஆமா, ஷெப்பர்ட் பாய். ఎవరో కాపరు, పశువులు కాపరు. சோட்டா பாய் ఎవరో బచ్చాగాడు, చిన్నోడు. டாட்டர் ஆஃப் கிங் சால். నేను సౌలు కుమార్తె.
இந்த ஸ்பிரிட் தான் அவள் உச்சம் தலையில் இருந்து மண்டையில் ஃபுல்லா ఇటువంటి ఆత్మే ఆవిడ బుర్రలో ఉండిపోయింది. அது ஆவியான எலியிஸ்ட అదే పరిశుద్ధాత్ముడు ఇక్కడ சவுலின் குமாரத்தியாகி நீங்கள் రాజైన సౌలు కుమార్తెయగు మీకాను. சி கான்ட்ராஸ்டா எப்படி கனம் பொருந்திய ஸ்திரீ அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். మనం ఇప్పుడే దానికి వ్యత్యాసం చూడండి. ఘనత వహించిన స్త్రీ అని చదివాం. இங்க ஒரு மீகால் கனம் பொருந்திதான ஸ்திரீ. ఇక్కడ మీకాలు కూడా ఘనత వహించిన స్త్రీయే. தன்னோட புருஷன் அப்படி அவமதித்தால் அப்படி டிஸ்பிளேஸ் பண்ணான்னு வாசிக்கிறோம். తన భర్తని ఎలాగ హీనంగా చూసిందో మనం చూస్తున్నాం. இங்க தன்னுடைய புருஷன் ஓல்டு மேனா இருந்தாலும் சரி, ஒரு ப்ராமினன்ஸ் இல்ல இருந்தாலும் சரி, புருஷனை கனம் பண்ணினான். ఇక్కడ ఈ ఘనత వహించిన స్త్రీ వాళ్ళ భర్త ముసలివాడైనా ఆయనకి ఎటువంటి గొప్ప లక్షణములు లేకపోయినా ఆ భర్తను గనపరుస్తుంది. సో அவருடைய ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா, దాని యొక్క పర్యవసానం ఏంటంటే நாம் யாருக்கு தெரியும், మనందరికి తెలుసు. அவள் மரணம் அடையும் நாள் மட்டும் அவளுக்கு பிள்ளை இல்லாத இருந்ததுன்னு வாசிக்கிறோம். ఆవిడ చనిపోయేంత వరకు ఆవిడకి పిల్లలు కలుగులేదు అని మనం చూస్తున్నాం మీకాల గురించి. సో అరుமையான dear sisters, ప్రియమైన సహోదరులారా, we cannot bring forth any fruit. మన జీవితం నుంచి ఎటువంటి ఫలమును మనం తీసుకురాలేము. எந்த ஒரு ஃப்ரூட்டையும் நம்மளால கொண்டு வர முடியாது. ஸ்பிரிச்சுவல் ஃப்ரூட்ஸ் எதுவும் கொண்டு வர முடியாது. ఆత్మ సంబంధమైన ఫలములు ఏది కూడా మన జీవితం నుంచి మనం తీసుకురాలేం. ஏன் அப்படின்னா புருஷனை டிஸ்பிளேஸ் பண்றதுனால. ఎందుకు అంటే భర్తల్ని హీనంగా చూడడాన్ని బట్టి. சில ஹஸ்பண்ட்ஸ் என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா வீக்கா இருக்கலாம். కొంతమంది భర్తలు ఎలా ఉండొచ్చు అంటే బలహీనంగా ఉండొచ్చు. வீக் పర్సనాలిటీயா இருக்கலாம். వాళ్ళకి బలహీనమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన వారికి, ஒரு ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி கூட இல்லாம இருக்கலாம். వాళ్ళు సంపాదించే ఆ యొక్క సామర్థ్యం కూడా లేకుండా ఉండొచ్చు. நீங்க ஏதோ ஒரு వகையில యాక్టివా இருக்கலாம். యాక్టివ్ వెరీ యాక్టివా இருக்கலாம். మీరేమో చాలా చురుకైన వారి కింద ఉండొచ్చు. ஒரு கால் என்ன செஞ்சிட வேண்டாம் அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட வேண்டாம். కానీ ఎప్పుడూ కూడా మీరు వారిని తిరస్కారంగా చూడకూడదు. நாம் மீகாலை நாம் நினைத்துக் கொள்வோம். మనం మీకాల గురించి జాగ్రత్తగా ధ్యానిద్దాం. ఓకే, நாம் సెకండ్ కింగ్స్ చాప్టర్ 4కే நாம் திருப்போம். 2వ రాజుల గ్రంథం 4వ అధ్యాయం వైపు మరలా తిప్పుదాం. அவளை குறித்து நாம் இன்னொரு காரியத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். ఈవిడ గురించి ఇంకో విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చదువుతున్నాం. ஒரு காலம் அந்த ஸ்திரீயானவள் இண்டிபெண்டா தன்னிச்சையாய் என்ன செய்யல அப்படின்னா ஆக்ட் பண்ணதே கிடையாது. ఎప్పుడు కూడా ఈ స్త్రీ తనంతటికి తానుగా ఏ కార్యము చేయలేదు. ఒక నిర్ణయం కూడా తీసుకోలేదు. தன் புருஷன் இடத்துல ஒரு பர்மிஷன் கேட்கிற பாருங்க. భర్త దగ్గరికి వెళ్ళి పర్మిషన్ అడుగుతుంది చూడండి. மாடியில அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மால் ஒரு ரூம் ஒன்று பில்ட் பண்ணோம். అప్పుడు వాళ్ళ మొదటి అంతస్తులో వాళ్ళు చిన్న గది ఒకటి నిర్మించారు. இவ ப்ராமினன்ட் விமன், இவளே முடிவு எடுத்திருக்கலாம். ఈవిడతో ఘనత వహించిన స్త్రీ కాబట్టి ఈవిడ ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఉండొచ్చు. ஒரு ஏர்னிங் மெம்பரா கூட இருக்கலாம். ఆవిడ సంపాదించే ఆవిడ కూడా అయి ఉండొచ్చు. இந்த கிழவன்ட்ட இந்த போர்ட் மேன்ட்ட என்னத்த பர்மிஷன் வாங்க வேண்டியதா இருக்கு. நான் இண்டிபெண்டா நான் முடிவு எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுக்கல. ఈ ముసలివాడిని నేను అడిగేది ఏంటి, నేనే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటానని ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఉండొచ్చు. పర్మిషన్ కేకరా பாருங்க. ఆవిడ వెళ్ళి ఇక్కడ ఆయన పర్మిషన్ అడుగుతుంది. verse 10 లో వాసిக்கிறோம். 10వ వచనంలో మనం చూస్తాం. కావున మనం అతనికి గోడ మీద ఒక చిన్న గది కట్టించి అందులో అతని కొరకు మంచము, బల్ల, పీట, దీపస్తంభము ఉంచుదుము. అతడు మన యొద్దకు వచ్చినప్పుడల్లా అందులో బస చేయవచ్చునని చెప్పాను. తన పురుషునిడத்துல ஒரு పర్మిషన్ கேக்குறா. భర్త దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన అనుమతి తీసుకుంటుంది చూడండి. நீங்க పర్మిట్ பண்ணா மேல கட்டலாம். మీరు ఓకే అంటే, మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే ఆ పైన ఒక గది కడదాం. ఇఫ్ యు సే నో, ఓకే వి షల్ లీవ్ ఇట్. మీరు కాదు వద్దు అంటే సరే వదిలేద్దాం అక్కడ. இந்த ஸ்பிரிட் தான் நம்மகிட்ட எப்பொழுதும் இருக்கணும். ఇప్పుడు మన యుద్ధ ఉండవలసిన ఆత్మ ఇదే. அருமையானவர்களே, ప్రియమైన వారలారా, జీసస్ உடைய ஸ்பிரிட் அதுதான். యేసు ప్రభు యొక్క ఆత్మ కూడా అదే. அவர் பிதாவுக்கு சமமா இருந்தார். ఆయన తండ్రితో సమానుడు కింద ఉన్నారు. అది எல்லாத்தையும் ఎంప్టీ பண்ணார். అదంతా ఆయన ఉట్టిగా వదిలేసుకున్నారు. భూమిలో இந்த நாட்களில் భూమి మీద ఉన్నప్పుడు அவர் சுயமாய் ஒன்றையும் அவர் செய்யல. ఆయన సొంతగా ఆయన చిత్త ప్రకారం ఒక్కటి కూడా జరిగించలేదు. సోను ஒரு இடத்துக்கு போல, ఆయన సొంతంగా ఒక స్థలములకు వెళ్ళలేదు. சுயமாய் ஒரு காரியத்தை அவர் செய்யல. ఆయన సొంతముగా ఒక విషయం కూడా, ఒక కార్యం కూడా சுயமாய் ஒன்று நான் பேசவில்லை அப்படிங்கிறார். ఆయన సొంతముగా స్వీయముగా ఒక మాట కూడా ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. பிதா என்ன சொன்னவே அவர்தான். తండ్రి ఏని చెప్తారో అదే. எஸ், இதான் ஸ்பிரிட். இந்த ஸ்பிரிட் தான் நம்மள்ட்ட இருக்கணும். ఇదే ఆత్మ మన దగ్గర కూడా ఉండాలి. ఆదిన్ ఏవేన్ తోటத்தில் என்ன நடந்தது? బిగినింగ్ ఆదిలో ఏదైనా తోటలో ఏం జరిగింది? ஒரு காலம் சகோதரிகளை மறந்துடக்கூடாது. ఎప్పుడు కూడా సహోదరులు అది మర్చిపోకూడదు. அது ஏதேன் தோட்டத்தில் நடந்த ஒரு ஃபால். என்ன ஃபால் அப்படின்னா, she acted independently, she decided on her own. அவ்வளவுதான்.
ఏదైనా తోటలో ఆ జరిగిన ఆ యొక్క ఉపద్రవం, ఆవిడ పడిపోయిన స్థితి ఏంటంటే ఆవిడ సొంతముగా తానంతట తానే ఒక నిర్ణయం తీసుకుని అలా జరిగించింది. ಪುರುಷಟ್ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳವೇ ಇಲ್ಲ. భర్తని ఒక ఆలోచన కూడా అడగలేదు. ತಾ ಇಷ್ಟದ ಕಾರ್ಯ செய்த అలా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దాన్ని జరిగించింది. ಸೊ ಅವரோட ರಿಸರ್ಚ್ என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும். దాని యొక్క ఫలితం ఏంటో మనకు తెలుసు. సో நமக்கு வாசிக்கிறது சகோதரியிடத்தில். ఇక్కడ మనం చదువుతున్న ఈ సహోదరి దగ్గర மாடியில ஒரு ரூம் போடலாம்னு நினைக்கிறோம். ఇప్పుడు గది మేడ మీద ఒక గది కడదాము, நீங்க பர்மிட் பண்ணா செய்யலாம். మీరు అనుమతిస్తే చేద్దాం. என்ன ஸ்பிரிட் அது. ఎంత గొప్ప ఆత్మ ఇది. సో ஒருபோது நாம் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னா, ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయకూడదండి. அதுவும் கனம் பொருந்தியவளா இருக்கிற பட்சத்தில் இவளுக்கு எவ்வளவு பெரிய டெம்டேஷன் அவளுக்கு. ఆవిడ ఘనత వహించిన స్త్రీ కిందలో ఉన్నప్పుడు ఈ గంధమైన స్త్రీకి ఎంత శోధన ఉంటుంది అలా చేసేయాలి అని. ஒரு சகோதரன்ட்ட ஒரு காரியத்தை பேசி கொண்டிருந்தார். ఒక సహోదరుడు నా దగ్గర ఒక విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. தன்னுடைய வைஃப் குறித்து வைஃபை குறித்து சொன்னார். తన భార్య గురించి చెప్తున్నారు. வேர் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ்ல இவ பாட்டுக்கு ஆர்டர் பண்ணிடுறா பிரதர், பேமெண்ட் என்ன கொடுக்க சொல்றா அப்படிங்கிறா. ఆన్లైన్ లో వెళ్ళిపోయి షాపింగ్ చేసేసి ఆవిడ కావాల్సినంత షాపింగ్ చేసి డబ్బులు నన్ను కట్టమంటుంది బ్రదర్ అని చెప్పి అంటున్నారు. யாரை கேட்டு நீ ஆர்டர் பண்ண, ఎవరిని అడిగి నువ్వు ఆర్డర్ చేసావు, உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்கணும்ங்கிறாங்களா. మిమ్మల్ని ఏంటి అడిగేది అంటున్నట్ట ఆవిడ. எனக்கு தேவை, నాకు అవసరం ఉంది, உங்கள்கிட்ட சொன்னேன், నేను నీకు చెప్పాను, நீ வாங்கி கொடுக்கல, నువ్వు కొనలేదు, அதனால ஆர்டர் போட்டேன், అందుకే నేను ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ చేస్తాను, பே பண்ணுங்க. ఇప్పుడు డబ్బులు కట్టు. இதான் என்ன ஸ்பிரிட் அப்படின்னா ఇండిపెండెంట్ స్పిరిట్. இதுதான் ఇది ఎటువంటి ఆత్మ అంటే తనంతటికి తానుగా నిర్ణయం తీసుకునే ఆత్మ. அது அவரு அந்த சகோதரன் அவ்வளவா தன்னுடைய இருதயத்தினுள்ள கொட்டுறாரு. ఆ సహోదరుడు తన హృదయంలో ఉన్న బాధంతా చెప్తున్నారు. நான் இஷ்டத்துக்கு நான் போவேன், நான் வாங்குவேன், உன்னை செய்வேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பிரிட் அது. నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను వెళ్తాను, నాకు కావాల్సింది కొనుక్కుంటాను అని చెప్పే ఆత్మ అది. சில சகோதரிகளா இருக்காங்க, சில பிள்ளைகளுடைய காரியத்தை குறித்து. చాలా మంది సహోదరులు అలాగ ఉన్నారు. என்னுடைய ஓன் சிஸ்டர் தன் பிள்ளைய இந்த ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் அட்மிஷன் போட்டாங்க. அதனால நம்ம பிள்ளைய கொண்டு போய் அந்த ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் போட்டுறணும். ఇప్పుడు మా చెల్లో అక్కో వెళ్ళి ఆ స్కూల్లో తన పిల్లలు జాయిన్ చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు మన పిల్లలను కూడా వెళ్ళి ఆ స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలంటారు. ஏன் அந்த ஸ்கூல் இப்ப சேஞ்ச் பண்ணப்ப அப்படின்னு புருஷன் கேட்கிறாரு. ఇప్పుడు భర్త అడుగుతున్నాడు, ఇప్పుడు దివ్యాలు ఇప్పటికిప్పుడు ఎందుకు స్కూల్ మార్చాలి అని. இல்ல அந்த ஸ்கூல் சரியில்லை, లేదు ఈ స్కూల్ బాగాలేదు, அந்த என்னுடைய சிஸ்டர் அங்கதான் சேர்த்துருக்காங்க, அங்க போலாம். మా అక్క అక్కడే తన పిల్లల్ని జాయిన్ చేసింది కాబట్టి మన పిల్లలు కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్లిపోదాం. எல்லாம் ఇండిపెండెంట్ యాక్ట్, எல்லாம் ఇండిపెండెంట్ యాక్ట్ பண்றது, எல்லாம் వాళ్ళు సొంతగా వాళ్ళే అలాగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం. we can give సజెషన్ கொடுக்கலாம். நம்ம அவ்வளவுதான். భర్తకి మనం ఒక సలహా ఇవ్వచ్చు, ஆலோசனைகளை கொடுக்கலாம், ఒక ఆలోచన చెప్పొచ్చు. ஆனால் புருஷன் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்படின்னா ஒரு காலம் நம்ம மூவ் பண்ணவே கூடாது. భర్త దాన్ని అంగీకరించలేదు అంటే ఎప్పుడు కూడా దాన్ని ఇంకా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళకూడదు. நான் போவேன் அல்லது உன்னை வாங்குவேன், உன்னதை செய்வேன் அப்படிங்கிறது. నేను వెళ్తాను, కొంటాను, నేను చేస్తాను అనే ఆత్మ. அருமையானவர்களே, இந்த ஸ்பிரிட் நமக்கு ஒரு காலம் இருக்க வேண்டாம். ప్రియమైన వారలారా, ఇటువంటి ఆటలు ఎప్పుడు కూడా మనలో ఉండకూడదు. இப்படிப்பட்ட சகோதரிகளே, இப்படிப்பட்ட மனைவிமார்களே சத்ரு என்ன செஞ்சிருவான்னா விழுங்கிடுவான். ఇటువంటి சத்ரு விழுங்கிடுவான். ఇటువంటి ఆత్మ ఉన్న వాళ్ళని శత్రువు ఏం చేస్తాడంటే అలా మింగేస్తాడు. அப்படிப்பட்ட ஸ்பிரிட் தான் அவருக்கு தேவை. சாத்தானுக்கு அப்படிப்பட்ட ஸ்பிரிட் தான் எதிர்பார்க்கிறார். సైతానికి అటువంటి వాడే కావాలి, అటువంటి వారి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. நம்ம அதை அந்த சகோதரி இடத்துல இந்த ஒரு காரியத்தை நாம் கற்றுக்கொள்றாரு. ఇక్కడి నుంచి మనం ఒక విషయం నేర్చుకుంటున్నాం ఈ సహోదరు దగ్గర. ஒன் மோர் கேரக்டர், அந்த ஸ்ரீயான இடத்தில் அந்த விமன் இன்னொரு காரியத்தை நான் பாக்குறோம். ఈ గంధ్రాలయం స్త్రీ దగ్గర నుంచి ఇంకొక విషయం మనం తెలుసుకుందాం. அவள் சூழ்நிலையில கண்டென்டா இருந்தவர். అటువంటి పరిస్థితిలో కూడా ఎంతో సంతృప్తి కలిగి ఉంది చూడండి ఆవిడ. verse 30 లో వాసిగ్రం 30 వచనంలో మనం చదువుతాం. ప్లీజ్. తల్లి ఆ మాట విని యెహోవా జీవముతోడు, నీ జీవముతోడు నేను నిన్ను విడువునని చెప్పగా అతడు లేచి ఆమెతో కూడా పోయెను. 13వ వచనం చూద్దాం. అతడు నీవు ఇంత శ్రద్ధాభక్తులు మా యందు కనపరిచితివి, నీకు దీని ఏమి చేయవలను? రాజుతోనైము సైన్యాధిపతితోనైము నిన్ను గూర్చి నేను మాట్లాడవలను కోరుచున్నావా అని అడుగుమని గెహజీకి ఆజ్ఞేయంగా వాడు ఆ ప్రకారం ఆమెతో అనిను. అందుకమే నేను నా స్వజనంలో కాపురం ఉన్నానను. என் ஜனத்தின் நடுவில், தமிழ் பைபிள் எப்படி அழகா போட்டிருக்கு அப்படின்னா, ஐ லிவ் யூ அமோங் மை பீப்புள் வித் పీస్ అండ్ కంటెంట్. తెలుగులో ఆ విధంగా రాయబడలేదు. ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే, నా స్వజనుల మధ్యలో నేను ఎంతో నెమ్మది కలిగి సంతృప్తి కలిగి ఉన్నాను అని రాయబడింది.
எனக்கு எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை. అంటే దాని అర్థం నేను ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాను, నాకు ఇంకేది అక్కర్లేదు, நான் சுகமாய் கூடியிருக்கிறேன். నేను ఎంతో నెమ్మది కలిగి ఉన్నాను. என்ன ஸ்பிரிட் பாரு, ஒரு மர்மரிங் ஸ்பிரிட், ஒரு கிரம்பிளிங் ஸ்பிரிட், கம்ப்ளைனிங் స్పిరిట్ எதுவுமே கிடையாது அவள்கிட்ட. ఎంత మంచి ఆత్మ చూడండి, ఆ సనుకుడు గాని లేకపోతే ఫిర్యాదులు చేసే ఆత్మ ఎక్కడ లేదు ఆవిడలో. యాక్చువల్గా పిల్ల இல்ல. అసలు చూస్తే వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు, పురుష వయసానవன். ఎందుకంటే భర్త ముసలివాడు. ஆனால் அவர் என்ன சொல்றா அப்படின்னா, అయినప్పటికీ ఆవిడ ఏం చేస్తుందంటే, எனக்கு ஒரு குறை இல்லை, నాకు ఏ కొరత లేదు, நான் சுகமா இருக்கிறேன், నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను, సమాధానంతో இருக்கிறேன், నేను సమాధానంగా ఉన్నాను, దేవుడు నన్ను நல்லா வச்சிருக்கிறாரு, దేవుడు నన్ను చాలా చక్కగా ఉంచారు. அருமையானவர்களே, ప్రియమైన వారు, என்ன ஸ்பிரிட் அதுல, வாட் எ వండర్ఫుల్ స్పిరిట్. ఎంత గొప్ప ఆత్మ అది. ஒரு மர்மரிங், பிளேமிங், கம்ப்ளைனிங், இந்த ஸ்பிரிட்ஸ் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றது. అసలు ఫిర్యాదులు చేయడం గాని అలాగా సలుకడం గాని అసలు లేని జీవితం ఎంత గొప్ప జీవితం చూడండి. அதுக்குதான் சொல்றான் கேயாசி. என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, நோ 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 நோ, இவளுக்கு குறை இருக்கு. என்ன இருக்குன்னா, ఇవளுக்கு పిల్ల இல்லைன்னு அப்பதான் சொல்றான் verse 14. కానీ గెహజీ ఏమంటున్నాడంటే, ఆమెకు కొదువు ఉంది, ఏంటంటే ఆమె పిల్లలు. 14 వచ్చిన చూద్దాం. ఎలీషా ఆమె నేనేమి చేయకూర్చున్నదని వానిని అడుగగా, గెహజీ ఆమెకు కుమారుడు లేడు మరియు ఆమె పెనిమిటి ముసలివాడని అతనితో చెప్పెను. பாருங்க, அவ சொல்லிதான் எலிசாவுக்கே தெரிய வருகிறது. అలా చెప్పడాన్ని బట్టి ఎలీషాకి తెలిసింది. அது சொல்லவே இல்லை, ఆవిడ చెప్పలేదు ఆ విషయం. அருமையானவர்களே, ప్రియమైన వారు, நாம் எப்படிப்பட்ட தோற்றத்தை, எப்படிப்பட்டதான ஒரு இம்ப்ரெஷன் வெளியில காண்பிக்கிறோம். మనం ఎటువంటి అభిప్రాయాన్ని బయటికి మనం చూపిస్తున్నాం. ஒருபோதும் நம்மள்ட்ட உள்ள குறையிலேயே வெளிப்படுத்தி காமிச்சுக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம். ఎప్పుడు కూడా మనలో ఉన్న కొరతల్నే బయటకు అలా చూపిస్తూ ఉండకూడదు. அந்த ஸ்திரீ இடத்திலயும் நம்ம எவ்வளவு காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியுது பாருங்க. ఈ స్త్రీ దగ్గర నుంచి మనం ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు నేర్చుకోవచ్చో చూడండి. எனக்கு இது இல்ல, அது இல்ல, அது இல்ல, இது இல்ல அப்படிங்கறதான ஒரு ஸ்பிரிட் இல்லாம இருக்கதா. ఈవిడికి నాకు అది లేదు, ఇది లేదు, అది లేదు అని చెప్పేసి అన్నటువంటి ఆత్మే లేదు. అదే కాంట్రాస్ట్ బైబిల్ இன்னொரு క్యారెక్టర్ కూడా మనం பார்க்கிறோம். దీనికి వ్యత్యాసంగా బైబిల్లో ఇంకొక వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా మనం చూస్తాం. రాకేలుకి என்ன இல்ல, యాకోబుடைய వైఫ్ రాకేలుக்கு పిల్లలు இல்ல. యాకోబు భార్య అయిన రాహేలుకి పిల్లలు లేరు. ஆனால் அவ எப்படி இருந்தா, தன் புருஷன் நாங்கிங் వైఫ్. ఆమె ఎలా ఉందంటే, భర్తని ఎప్పుడు విసిగించేదిగా ఉంది, నాకు పిల్ల నివ్వు, నాకు పిల్ల నివ్వు అని. எனக்கு పిల్ల இல்ல, పిల్ల இல்ல, పిల్ల இல்லன்னு சொல்லிட்டே இருப்பா. ఆవిడేపు నాకు పిల్లలు లేరు, పిల్లలు లేరు, పిల్లలు లేరు అంటూనే ఉంది. இங்க ஒரு ஸ்திரியை நான் வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ ఒక స్త్రీని మనం చదువుతున్నాం. நான் சோகம் இருக்கிறேன், నేను చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నాను, ఐఎమ్ కంటెంట్, నేను సంతృప్తిగా ఉన్నాను, ఐ హావ్ పీస్, నాకు నెమ్మది ఉంది, எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை, நான் சோகமா இருக்கிறேன், నాకు ఏ సమస్య లేదు, నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. புருஷ வயசானவரா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, భర్త ముసలివాడైనా నాకు సమస్య లేదు, ఓకే, పిల్లలు இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, పిల్లలు లేకపోయినా పర్లేదు, நான் திருப்தியா இருக்கிறேன், నేను సంతృప్తి కలిగి ఉన్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. என்ன ஸ்பிரிட் பாருங்க, ఎటువంటి గొప్ప ఆత్మ చూడండి. రాకేలుடைய స్పిరిట్, రాహేల్ యొక్క ఆత్మ, எனக்கு పిల్ల கொடு, எனக்கு పిల్ల கொடு, పిల్ల கொடு, నాకు పిల్లలు నిమ్ము, నాకు పిల్లలు నిమ్ము, నాకు పిల్లలు నిమ్ము అంటూనే ఉంది. சில పిల్ల கொடு మాత్రం இல்லை, நிறைய கொடு கொடு కొడు కొడు కొడుందా స్పిరిట్. కొంతమంది అయితే పిల్లలు మాత్రమే కదా, నాకు అది ఇవ్వు 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 అని ఆత్మే. ప్లాట్ வாங்கணும், ప్లాట్ 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 ఫ్లాట్ కొనాలి, ఫ్లాట్ కొను, ఫ్లాట్ కొను, ఫ్లాట్ కొను. ఓకే, ప్లాట్ వాங்கினதுக்கு அப்புறம் హౌస్ 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 హౌసింగ్ లోన్ హౌసింగ్ లోన్ హౌసింగ్ లోన్. ఫ్లాట్ కొన్న తర్వాత ఎన్ని కట్టాలి, ఇటు లోన్ తీసుకో, లోన్ తీసుకో, లోన్ తీసుకో. 4 తర్వాత కారు కొనాలి, కారు కొనాలి. అది ఆగానై అలా చేస్తుంటారు, ఆల్వేస్ అలాగే విసికిస్తూ ఉంటారు. அருமையானவர்களே, చేయలేని వాళ్ళరా, இந்த ஸ்பிரிட்டே இருக்க கூடாது நம்மள்ட்ட. இந்த கிரம்பிளிங் அண்ட் கம்ப்ளைனிங் அண்ட் நாகிங் ஸ்பிரிட் நம்மள்ட்ட இருக்கவே கூடாது. ఇలాగ విసిగించే ఆత్మ, లేకపోతే ఈ సరిగే ఆత్మ, గుణిగే ఆత్మ అసలు మన మధ్య ఉండకూడదు. అదే అన్నాళ్ళకు పిల్లలు ఇல்லாம இருந்தா, అన్నకు కూడా పిల్లలు లేరు. అన్నాళ్ళకు పిల్లలు இல்லைன்னு వాసిக்கிறோம். మనం చదువుతున్నాం, అన్నకు కూడా పిల్లలు లేరు అని చదువుతాం. அவள் கிட்டத்தட்ட 10 வருஷத்துக்கு மேல பிள்ளை இல்லாம இருந்தா. 10 సంవత్సరముల పైనే వివాహం అయిన తర్వాత ఆవిడకి పిల్లలు లేరు. தான் புருஷன்ட்ட என்ன செய்யறதே இல்லை அப்படின்னா, புருஷன்ட்ட போய் ఎల్కానాథ్ పోయి పిల్ల గుడు ఎல்லாம் கேட்கறதே கிடையாது. ఆవిడ భర్త దగ్గరికి వెళ్ళి, ఎల్కానా దగ్గరికి వెళ్ళి, నాకు పిల్ల నువ్వు అని చెప్పేసి అలా విసిగించలేదు. அவ யார்கிட்ட கேட்பான்னா, இப்படி புருஷன்ட்ட கேட்க மாட்டா, இப்படி கேட்பா. ఆవిడ ఎవరితో మాట్లాడితే ఇలాగ తనకు ఎదుర్కొన్న భర్తతో కాకుండా పైన దేవుడితో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. கேட்கலாம், யார்கிட்ட கேட்கணும்னா இப்படி கேட்காம இப்படி கேளுதேంద్ర. మనం అడగొచ్చు, అడగడంలో తప్పలేదు, కానీ ఇలా అడగడానికి బదులుగా ఇలా అడుగుతాం. రాకేల్ ఎప్పుడు కేட்டாను, పురుషుడు ఎప్పుడు కేటా. రాహేల్ ఎలా అడిగిందంటే భర్తతో ఇలా అడిగింది, పురుషుడు ఎడుతూ కేటా.
పురుషుడు భర్తతో ఇలా అంటుంది. అన్నాలు ఎప్పుడు కేటా? అన్న ఏం చేసింది? ఇప్పుడు కేటా. ఇలా పైకి అడిగింది. ఓకే, இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல ஒரு தீர்மானம் எடுப்போமா? ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకుందామా? இது நான் వరకు நீங்க எப்படி கேட்டுட்டு இருந்திருப்பீங்கன்னா పురుషుడు இப்படி கேட்டு இருந்திருப்பீங்க. ఇప్పటి వరకు మీరు ఎలా అడుగుతున్నారంటే భర్తల్ని ఇలా అడుగుతున్నారు. நீங்க இப்படி கேட்க வேண்டாம். ఇక మీద మనం ఇలా అడగొద్దు. எப்படி கேட்பீங்க? இப்படி మీరు என்ன வேணும்னா கேளுங்க, அவச்சக்கல். మీకు ఏది కావాలన్నా అడగండి, కాకపోతే ఆయన్ని అడగండి. எஸ், அன்னால் புருஷனிடத்தில் கேட்காம தேவனிடத்தில் கேட்டார். అవును, అన్న భర్తను అడగకుండా దేవుణ్ణి అడిగింది. இங்க ஒரு ஸ்திரியை பார்க்கிறோம், நான் சுகமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு ఒక சொல்றேன். స్త్రీని మనం చూస్తున్నాం, నేను ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాను. என்ன ஒரு அருமையான ஒரு கேரக்டர், அவருடைய கேரக்டர். ఎంత గొప్ప అందమైన వ్యక్తి చూడండి ఇవిడ. இங்க இன்னொரு அவருடைய సహోదరి கிட்ட நீங்க இருக்க வேண்டிய இன்னொரு ஸ்பிரிட் கூட இருக்கு, హాస్పిటాలిటీ. ఇక్కడ సహోదరుని దగ్గర ఉండవలసిన ఇంకొక ఆత్మ కూడా ఉంది, అదేంటంటే ఆధిక్యం ఇవ్వటం. చాప్టర్ 4 verse 8 లో వాసిக்கிறோம் பாருங்க. 8వ వచనంలో మనం చదువుతాం చూడండి, 4వ అధ్యాయము. ఎలిసాவை భోజనం பண்ண వరింది கேட்டுக்கொண்டால் వాసిக்கிறோம். భోజనంలోకి రమ్మని అతను బలవంతం చేసెను అని మనం చదువుతాం. ఎస్, நம்மகிட்ட இருக்க வேண்டிய ஸ்பிரிட் హాస్పిటాలిటీ. మన దగ్గర ఉండవలసిన ఒక ఆత్మ ఏంటంటే ఆదిత్యనిచ్చే ఆత్మ. இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தேவன் பிரியமா இருக்கிறார். ఇటువంటి కార్యములను బట్టి దేవుడికి ఎంతో వాళ్ళు ఇష్టలుగా ఉన్నారు. దాన ధర్మంகளில் చారిటీస్ல హాస్పిటాలిటీస్ல దేవుని ప్రియமா இருக்கிறார். వాళ్ళు ఇచ్చే ధర్మాలను బట్టి, వాళ్ళు చేసే దానాలను బట్టి దేవునికి వాళ్ళంతా ఇష్టలుగా ఉన్నారు. ஒரு மேன் ஆஃப் காட்க்கு சர்வ் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஸ்பிரிட் அவருக்கு இருந்தது பாருங்க. ఒక దైవజనుడికి సేవ చేయాలని ఒక ఆత్మ ఆవిడకుంది చూడండి. భోజనం பண்ண వరంది கேட்டுக்கொண்டால், భోజనమునకు రమ్మని అతను బలవంతము చేసెను. நான் அடிக்கடி இந்த காரியத்தை நான் சொல்றது உண்டு. ప్రతిసారి నేను ఎప్పుడు ఈ విషయం గురించి చెప్తా ఉంటాను. జెనిసిస్ చాప్టర్ 18, కాండము 18, జెనిసిస్ చాప్టర్ 18, ఆది కాండము 18వ అధ్యాయము. அவருடைய சாராவுடைய ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பாருங்க. సారా యొక్క ఆదిత్యం ఇచ్చే గుణమును చూడండి అక్కడ. நல்ல ஆஃப்டர்நூன், நல்ல உஷ்ணமான பகலின் உஷ்ணமான வேளையில் 3 பேர் வந்துட்டான்னு வாசிக்கிறோம். మధ్యాహ్న కాలం ముందు ఎంతో వేడి సమయంలో ముగ్గురు వచ్చారు వాళ్ళ ఇంటికి అని మనం చదువుతున్నాం. జెనిసిస్ చాప్టర్ 18 verse 1. ఆది కాండము 18వ అధ్యాయం 1వ వచనం. మరియు మమ్రే దగ్గరనున్న సిదూరు వనములో అబ్రహాము ఎండవేళ గుడారపు ద్వారమునందు కూర్చుని ఉన్నప్పుడు యెహోవా అతనికి కనబడెను. ఓకే, గాడ్ ద లార్డ్ కర్తరం 2 దూతలు వந்தாங்க. దేవుడు 2 దూతలు వచ్చారు. ఓకే, అబ్రహాముடைய హాస్పిటాలిటీ பார்க்கறாங்க. అబ్రహాము యొక్క ఆతిథ్యం ఇచ్చే గుణమును చూస్తున్నాం మనం. verse 6 లో వాసిக்கிறோம். 6వ వచనంలో మనం చదువుతాం. சாராள்கிட்ட சொல்றார். சாராள் இடத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, சீக்கிரமாய் 3 படி மெல்லிய மாவு எடுத்து பிசைந்து அப்பம் சுடு அப்படின்னு சொல்றாரு. అబ్రహాం వెళ్ళి నువ్వు త్వరగా వెళ్ళి 3 మానికల మెత్తని పిండిని తెచ్చి పిసికి రొట్టెలు చేయమని చెప్పాను. ஏதாவது முன்கூட்டி தகவல் கொடுத்துட்டு ஏதாவது மெசேஜ் போட்டு இருந்தாங்களான்னு கேட்டா திடீர்னு வந்துட்டாங்க. వాళ్ళు ముందే ఏమైనా చెప్పి మెసేజ్ ఇచ్చి వచ్చారంటే అలా రాలేదు, అప్పుడే అలాగా వచ్చారంతే సడన్ గా. ஒரு அப்ராம் நான் ஒரு மதியம் ஒரு லஞ்சுக்கு ஒரு 3 பேர் நாங்க வரோம் அப்படி ஏதாவது தகவல் வந்துச்சான்னு கேட்டா நோ தகவல், எதுக்காக இல்ல. ఫోన్ చేసి అబ్రహాం మధ్యాహ్నం లంచ్ 3 వస్తున్నాం అని ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారంటే అది కూడా లేదు. திடீர்னு வந்துட்டாங்க, சடனா உள்ளர வந்துட்டாங்க. సడన్ గా వచ్చారు అంతే, ஒரு అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. అసలు ఊహించలేదు వాళ్ళు. உடனே ஒய்ஃப் போறாரு, சாராயிட்ட போறாரு. వెంటనే భార్య దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు, సారా దగ్గరికి. நல்ல பரோட்டா போடு அப்படிங்கிறாரு. చక్కగా పరాబాంచి అని అంటున్నాడు. எத்தனை மணிக்கு? ఎన్ని గంటలు? நூன், ஆஃப்டர்நூன்ல, మధ్యాహ్నం, మిట్ట మధ్యాహ్నం, ఇది ఎండవేళ. அந்த சப்மிசிவ் ஸ்பிரிட்ட பாத்தீங்களா? ఆ యొక్క లోబడే ఆత్మను చూసారా? சிலர்லாம் இருக்காங்க, அந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இருக்காது. కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఆతిథ్యం చేయడమే ఉండదు. நல்ல ஏதாவது பரோட்டான்னா தலப்பா கட்டி ஏதாவது பிரியாணி ஏதாவது கிடைச்சுன்னா ஆர்டர் பண்ணிட்டு போயிட்டு கட்டுருவாங்க. ఏమైనా పరోటా కావాలి, బిర్యానీ కావాలంటే తలుపుకైతే బిర్యానీయో లేకపోతే ఎక్కడికో పరోటా ఎక్కడో ఆర్డర్ చేసి తీసుకొస్తా. బ్రదర్லாம் இல்ல நகிகை. బ్రదర్ వచ్చారంటే ఏంటి బ్రదర్ అలాంటి ఏం లేవు ఇక్కడ అంటారు. ఎక్స్పెక్టెడ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ திடீர்னு சொல்லாம வந்துட்டாங்கன்னா எல்லாம் முடியாது. ఏది చెప్పకుండా వస్తే బ్రదర్ లేదు, ఇంకేమీ లేదు, ఏం కుదరదు అంటారు. அப்படி சாராளுடைய ஸ்பிரிட் இல்ல. అది సారా యొక్క ఆత్మ కాదు. సబ్మిసివ్ இருந்து இந்த காரியத்தை செய்தான்னு வாசிக்கிறோம். వెంటనే భర్తకు లోబడి విధేయత చూపించి ఆవిడ కార్యం చేస్తున్నారు. అదే జెనిసిస్ 19 అదే ఆది కాండం 19లో எவ்வளவு விதவிதமான சகோதரிகளை சிஸ்டர்ஸ் ஆண்டவர் உள்ளர வச்சிருக்காரு பாரு బైబిల్లో. చూడండి, బైబిల్లో దేవుడు ఎంతమంది సహోదరులు, రకరకాలైన సహోదరుల గురించి ఇక్కడ రాసించారు. జెనిసిస్ చాప్టర్ 19, ఆది కాండం 19వ అధ్యాయము. లోతునుடைய வீட்டுக்கு 2 దూతలు పోరాడు. లోతు ఇంటికి కూడా 2 దూతలు వెళ్ళారు. verse 3 లో వాసిக்கிறோம். 3వ వచనంలో మనం చదువుతాం. அவன் வீட்டிலே பிரவேசித்தார்கள்,
அவன் புரோட்டா சுட்டான் அவன் அப்படின்னு வாசிக்கிறான். అతని ఇంట ప్రవేశించిరి, అతడు వారికి విందు చేశాను అంటే అతడు వారికి పరోటాలను కాల్చాడు అని మనం చదువుతున్నాం ఇక్కడ. அப்போ வாட் அபவுட் லாட்ஸ் வைஃப்? అతడు పొంగని రొట్టెలు కాల్చాడు అని ఇక్కడ మనం చదువుతున్నాం. మరి లోతు భార్య ఎక్కడ? அதெல்லாம் அவருக்கு அந்த ஸ்பிரிட் எல்லாம் கிடையாது. ఆవిడకి అటువంటి ఆత్మే లేదు. சில பேர்லாம் இருக்காம కొంతమంది ఉన్నారు, ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை சமாளிச்சிருவாங்க. ఏదో ఒక విషయం చెప్పి దాన్ని అలాగా చేస్తూ ఉంటారు. அந்த ஸ்பிரிட் வேணும். ఏదో ఒక రకంగా దాన్ని చెయ్యాలి అనే ఆత్మ మనకు కావాలి. அங்க லோத்து என்ன செய்யல அப்படின்னா, லோத்துடைய மனைவி அதுக்கு இணங்கி கொடுக்கல. அது లోతు యొక్క భార్య ఆవిడ ఒప్పుకోలేదు. ஸோ அருமையானவர்களே, இப்படிப்பட்ட ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய மனைவிமார்கள் சகோதரிகளுக்கு தேவையான ஒரு ஆவி. ప్రియమైన సహోదరులారా, ఇటువంటి ఆత్మ మన సహోదరులకు ఉండవలసిన ఆత్మ. ஷேர் பண்ற ஸ்பிரிட் இருக்கணும். మనం పంచుకునే ఆత్మ, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியோட ஸ்பிரிட் இருக்கணும். ఆతిథ్యం ఇచ్చే ఆత్మ. நாம் திரும்புவோம். అక్కడే మనం తిప్పుదాం. 2 Kings chapter 4, 2వ రాజుల గ్రంథము 4వ అధ్యాయము. எல்லாம் அந்த ஸ்திரீனிடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்றதான காரியங்கள் எல்லாம். ఇదంతా ఈ స్త్రీ దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్న కార్యములన్నీ. தன் புருஷனை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுகிறவள், తన భర్తని గౌరవించే స్త్రీ, தன் புருஷனுடைய நாலேஜ் இல்லாம ஒரு காரியத்தை இண்டிபெண்டா செய்யாதவள், భర్తకు తెలియకుండా ఏది ఒంటరిగా విడిగా చేయని స్త్రీ, தன் என்ன சூழ்நிலையோ அந்த சூழ்நிலை இருக்க சூழ்நிலையை மன திருப்தியா மன கண்டென்டா இருக்கக்கூடியவள் அவள். ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఆవిడ ఉన్నా గానీ ఆ పరిస్థితిలో ఎంతో తృప్తి కలిగి సంతోషం ఉన్న స్త్రీ, நல்ல ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி உடையவள், ఎంతో ఆతిథ్యం ఇచ్చే గొప్ప ఆత్మ కలిగిన స్త్రీ. எஸ், ஒன் மோர் திங், ఇంకొక విషయం, அவள்கிட்ட என்ன இப்படிப்பட்ட ஸ்பிரிட்ஸ் இருக்கிற ஒரு இடத்தில் கர்த்தர் என்ன கொடுத்துருக்காரு? ஸ்பிரிட் ஆஃப் டிசர்ன்மென்ட் அவள்கிட்ட இருக்கு பாருங்க. ఇటువంటి ఆత్మలున్న వారికి దేవుడు ఏం చేస్తారంటే వివేచించే ఒక ఆత్మనిస్తారు. மறுபடியும் சொல்கிறேன், మరలా నేను చెప్తున్నాను, எனக்கு அருமையான சகோதரிகளே, ప్రియమైన సహోదరులారా, உங்களுடைய புருஷனை நீங்க கனம் பண்ணி இண்டிபெண்டா ஆக்ட் பண்ணாம நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா, தேவன் உங்களுக்கு கிஃப்டா ஈவா என்ன கொடுப்பார் அப்படின்னா, ஸ்பிரிட் ஆஃப் டிசர்ன்மென்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருவார். మీ భర్తని మీరు గనపరిచి మీరు సొంతగా నిర్ణయములు తీసుకోకుండా మీరు ఉన్నప్పుడు దేవుడు మీకు ఏ ఒక్క బహుమానం ఇస్తారు అంటే నీకు వివేచించే ఆత్మనిస్తారు. அது என்ன ஸ்பிரிட் ஆஃப் டிசர்ன்மென்ட்? వివేచన అంటే ఏంటి? వివేచించే ఆత్మ. వర్స్ 9, 9వ వచనంలో మనం அவள் தன் புருஷனிடத்துல சொன்னா பாருங்க, చూడండి 9వ వచనంలో తన భర్త ప్లీజ్ రీడ్ 9. సాగా ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి మన యొద్దకు వచ్చుచు పోవచ్చు ఉన్నవాడు భక్తిగల దైవజనుడని నేను ఎరుగుదును. இவர் பரிசுத்தவான், ஹோலி மேன், ఈయన పరిశుద్ధుడు இது நான் காண்கிறேன் అని నేను తెలుసుకున్నాను, నేను ఎరుగుదును. எப்படி தெரியும் இவர் பரிசுத்தவான்? எப்படி தெரியும்? ఈయన పరిశుద్ధుడు అని ఈమెకైనా తెలుసు. ஒரு எலிசா ஒரு ப்ராஃபட் வர்றாரு, ఎలీషా ప్రవక్త వస్తున్నాడు, சாப்பிடுறாரு, வர்றாரு, வீட்டுல வந்து வர்றப்பெல்லாம் தங்குறாரு, சாப்பிடுறாரு, போயிடுறாரு. వస్తున్నాడు, ఇంటికి వచ్చినప్పుడల్లా ఆధారం పోయినప్పుడల్లా ఇంటికి వస్తున్నాడు, భోజనం చేస్తున్నాడు, వెళ్ళిపోతున్నాడు. ஆனா இப்படி டிசர்ன்மென்ட் அவளுக்கு டிசர்ன்மென்ட் அவளை. ఈయన పరిశుద్ధుడు అని ఆవిడ ఎలాగ గమనించింది? எஸ், டிசர்ன்மென்ட், தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் டிசர்ன்மென்ட். అదే వివేచించే ఆత్మ అంటే. எஸ், இந்த நாட்களில் ఈ రోజుల్లో அருமையான சகோதரிகளே, நம்முடைய மனைவிமார்களுக்கு அதிகமாய் மனைவிமார் புருஷன்மார்களுக்கு இந்த ஸ்பிரிட் நமக்கு வேணும். ప్రియమైన సహోదరులారా, ఈ దినముల్లో భార్యలకి భర్తలకి ఇటువంటి ఆత్మ ఎంతో అవసరం. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ఉదాహరణకి Proverbs chapter 31, సామెతలు 31. அங்க ஒரு வெர்ச்சுவஸ் விமனை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ ఒక స్త్రీ గురించి మనం చదువుతున్నాం. வெர்ச்சுவஸ் விமன், ఈవిడి గుణవంతురాలైన స్త్రీ. Proverbs chapter 31 సామెతలు 31 verse 27 వాసిக்கிறோம். 27వ వచనంలో మనం చదువుతున్నాం. ఆమె తన ఇంటి వారి నడతలను బాగుగా కనిపెట్టును, పని చేయకుండా ఆమె భోజనం చేయదు. தன் வீட்டு காரியம் எப்படி நடக்கிறது என்று கண்ணோக்கமா, ఆమె తన ఇంటి వారి నడతలను బాగుగా కనిపెట్టును. அதாவது అంటే நம்மளுடைய எஸ்பெஷலி நம்மளுடைய பிள்ளைகளுடைய காரியங்கள் எல்லாம் நீங்க நிராணிச்சிடலாம். நம்மளுடைய பிள்ளைகள் వారు ముఖ్యంగా మన పిల్లల విషయంలో జరుగుతున్న వాటన్నిటిని మనం కనిపెట్టే వారి కింద ఉండాలి. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ఉదాహరణకి ரீசெண்டா ஒரு ஃபேமிலியை நான் அறிவேன். ఇటీవల ఒక కుటుంబం నా దగ్గరకు వచ్చారు. ஒரு ஃபேமிலியில் நடந்த ஒரு ட்ராஜடி. వాళ్ళ కుటుంబంలో జరిగిన ఒక విచారమైన విషయము. ஒரு வாலிப பெயர் அவ என்ன பண்ணிருக்கிறான் அப்படின்னா, ஆன்லைன் ட்ரேடிங்ல he lost more than 15 lakhs. ఒక యవనస్తుడు ఇక ఆన్లైన్ లో వ్యాపారాలు చేయాలని మొదలుపెట్టి
అది కొనడం ఇది కొనడం అమ్మడం అలాగ ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ లో 50 లక్షలు పోగొట్టుకున్నాడు. இப்ப சைபர் கிரைமுக்கு மூவ் ஆயிருக்கு. ఇప్పుడు అది సైబర్ క్రైమ్ కి వెళ్ళిపోయింది కేసు. அதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ఇప్పుడు దాన్ని ఎలాగ పోగొట్టుకున్నాడు, ఎలాగ మోసపోయాడు అని కనుక్కోవాలి అని பேரண்ட்ஸ் மறைச்சு 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 ஹிடன் ஆவே காரியங்களை நிரப்பிச்சிருதா. తల్లిదండ్రులకి తెలియకుండా దాచి 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 అలా జరిగిస్తూనే ఉన్నాడు. திடீர்னு ஒரு அமௌண்ட் உள்ளார பணம் வருது, வீட்டுக்குள்ளார வருது. సడన్ గా ఇంత డబ్బులు ఇంట్లోకి వస్తున్నాయి. அதெல்லாம் எல்லாம் சூதாட்டம் இல்ல, ஏமாத்துறது இல்ல, చీటింగ్. అదెలా మోసం చేసినవి అవన్నీ. அது பணத்தை ஒன்னு குடுக்க வர்ற மாதிரி வந்து பணத்தை மறுபடி உள்ளார எடுத்துறது இல்ல. ఇది ఏదో వచ్చినట్టు వచ్చి మరలా తీసుకుంటాడు. ஆன்லைன் ட்ரேடிங், అది ఆన్లైన్ లో చేసే లావాదేవీలు వ్యాపారం. இன்னைக்கு நிறைய ஆன்லைன்ல ரம்மி கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, சூதாட்டம் எல்லாம். ఆన్లైన్ లో మనం రమ్మి అని ఆటలు చాలా ఆటలు ఉన్నాయి కదా. పేరెంట్స్ కు కొంచెం కూడా క్లూవే இல்ல, కొంచెం కూడా క్లూ இல்ல. తల్లిదండ్రులకి కొంచెం కూడా ఏమి జరుగుతుందనే విషయం కొంచెం కూడా తెలియదు. இந்த இடத்துல நான் சொல்ல வரேன். అది ఈ విషయాన్ని నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. அதாவது இன்னொரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். ఇంకో విషయం చెప్తాను. ஒரு கேர்ளுக்கு ஒரு பாயோட கூட ஒரு ரொம்ப நாளும் இயர்ஸ் கணக்கே என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரு அஃபேர் இருக்கு, லவ் அஃபேர் இருக்கு. ఒక అమ్మాయికి ఒక అబ్బాయితో కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక లవ్ అఫేర్ నడుస్తుంది. கொஞ்சம் கூட அந்த மகளை குறித்து, அந்த டாக்டரை குறித்து பேரண்ட்ஸ்க்கு, எஸ்பெஷலி மதருக்கு டிசான் ஸ்பிரிட்டல் ஜீரோ டிசைன்மெண்ட். కొంచెం కూడా ఆ కూతురు గురించి తల్లిదండ్రులకి, మరి ముఖ్యంగా తల్లికి ఇంత వివేచన కూడా లేదు. எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன், ఇది ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను. இப்படி லைன் ட்ராக் மாறி போறான், பையன் போறான், பொண்ணு போறான், they are going astray. మార్గము తప్పి అమ్మాయి వెళ్తున్నాడు, అబ్బాయి వెళ్తున్నాడు, అమ్మాయి వెళ్తుందంటే அப்ப நாம என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா, మనం ఏం చేయాలంటే అప్పుడు அதுக்குதான் சொல்றோம், நாம் நம்முடைய ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் வித் ஆல் ரெவரன்ஸோடு நம்முடைய ஹஸ்பண்டை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது, நாம் இண்டிபெண்டா ஆக்ட் பண்ணாம இருக்கும்போது, God grants a gift out. என்ன கொடுக்குறாரு? டிசைன் ஆஃப் ஸ்பிரிட் கொடுக்குறாரு. ఎప్పుడైతే మనం భర్తలుండి భయభక్తులు కలిగి వాళ్ళని గౌరవించి వాళ్ళకి విధేయత చూపించినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ వివేచించే ఆత్మను మనకిస్తారు. நிச்சயமா கொடுத்துருவாரு, నిజం ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. நிதானிச்சிடலாம். అదంతా గమనించండి. உன்னோட ஆக்டிவிட்டிஸ், உன் பிஹேவியர்ஸ் சரியில்லை, వారిని గమనించి పిల్లల్ని మీ యొక్క ప్రవర్తన సరిగ్గా లేదు, సంథింగ్ రాంగ్ విత్ యూ, మీలో ఏదో తేడా జరుగుతుంది, తప్పు జరుగుతుంది, ஏதோ ஒரு காரியத்தை நீ மறைக்கிற, నువ్వు ఏదో ఒక విషయాన్ని దాస్తున్నావు, దేవుడు வெளியே நோக்கி விட்டுருவார். దేవుడు దాన్ని బయలుపరుస్తారు. See, I want to show one verse from book of Amos. ఆమోస్ గ్రంథం నుంచి నేను మీకు ఒక విషయం చూపించాలనుకుంటున్నాను. Let us claim these promises. మరి ఈ వాగ్దానాలన్నిటిని మనం అడుగుదాం. Amos chapter 3. ఆమోస్ గ్రంథము 3వ అధ్యాయము verse 6లో వాసిద్దాం. 6వ వచనంలో మనం చదువుతాం. పక్కన మందు బాకానాదం వినబడగా జనులకు భయము కొట్టకుండునా, యెహోవా చేయనిది పట్టణములో ఉపద్రవము కలుగునా. இந்த verse நான் வாசிக்கிறேன். ఈ వచనాన్ని మనం ఇలా చదువుదాం. அவருடைய செயல் இல்லாமல் வீட்டில் முதல்ல தீங்கு உண்டாகுமா? దేవుడు చేయకుండా ఇంట్లో ఏదన్నా జరుగుతుందా? நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அந்த காரியத்தை சொல்லும்போது, నేను చెప్పింది ఒక ఉదాహరణగా ఇప్పుడు చెప్పినట్టు, ஒரு வீட்டில் தீங்கு உண்டாகுமா? ఒక ఇంటిలో కీడు ఉంటుందా? నెక్స్ట్ వర్స్, తర్వాత వచనము, ప్లీజ్ రీడ్. తన సేవకులైన ప్రవక్తలను తాను సంకల్పించిన దాన్ని బయలుపరచకుండా ప్రభు అయిన యెహోవా ఏమీ చేయడు. அந்த காரியத்தை தேவன் என்ன செஞ்சார்? ரிவீல் பண்ணிறாரா? దేవుడు ఈ విషయాలన్నిటిని ఏం చేస్తారంటే బయలుపరుస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణ, సోదోమ్ కుమారాలో ஒரு அழிவு வரப்போகுது, டிஸ்ட்ரக்ஷன் வரப்போகுது, ஜட்ஜ்மென்ட் வரப்போகுது. సొదొమ గొమొర మీద ఒక వినాశనం రాబోతుంది. அந்த ஜட்ஜ்மென்ட்க்கு முன்னதாகவே தேவன் யார் ரிவீல் பண்ணிட்டாரு? ஆபிரகாம் ரிவீல் பண்ணிட்டார். ఆ తీర్పు రాకముందే దేవుడు ఎవరికి బయలుపరిచారంటే అబ్రహాముకు బయలుపరిచారు. எஸ், அப்ரஹாம் தேவனோடு கூட ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்தான். ఎందుకంటే అబ్రహాము దేవునితో ఒక స్నేహితుడి కింద ఉన్నాడు. தேவனோடு கூட பழகி இருந்தான். దేవునితో ఆయన సహవాసం కలిగి ఉన్నాడు. அப்ரஹாமுக்கு சொல்லாம சோதோம் குமாராவோட டிஸ்ட்ரக்ஷன் கிடையாது. అబ్రహాముకి చెప్పకుండా సొదొమను నాశనం చేయడం కుదరదు. அப்ப நிச்சயமாய் అప్పుడు ఖచ్చితంగా பிரியமானவர்களே, புருஷன் மனைவியானவர்கள், భార్య భర్తలు
தேவனுக்கு பயந்து நாம் இருக்கும் பொழுது, దేవునికి భయపడి జీవిస్తున్నప్పుడు, பொருளாசை இல்லாதவர்களா இருக்கும் பொழுது, கனெக்டியஸ் இல்லாதபடிக்கு இருக்கும் பொழுது, వాళ్ళు పేరాశ లేకుండా జీవిస్తున్నప్పుడు, அவர் ஒன்னா இருக்கும் பொழுது, వాడి ఐక్యముగా ఉన్నప్పుడు தேவன் நிச்சயமா நம்முடைய பிள்ளைகளோட நிதானத்தை தேவன் காண்பிச்சிருவார். దేవుడు ఖచ్చితంగా మన పిల్లల్లో ఏం జరుగుతుందో అది మనకు చూపిస్తారు. அவர் நம்மளை மறைக்கலாம் முடியாது. అది వాళ్ళు దాయడానికి కుదరదు. ஏதாவது ஒரு வகையில தேவன் காரியத்தை ரிவீல் பண்ணி வெளியில வைப்பார். ఏదో ఒక సందర్భంలో దేవుడు దాన్ని బయలుపరుస్తారు. அது ஒரு சர்ப்ரைஸாவே இருக்காது நமக்கு. అది మనకు ఒక ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. எஸ், అవును. இந்த செகண்ட், let us turn to 2 Kings chapter 4. మరలా 2వ రాజుల గ్రంథం 4వ అధ్యాయం తిట్టుదాం. 2 Kings chapter 4 2వ రాజుల గ్రంథం 4వ అధ్యాయము కరెక్టా சொல்றா. You holy man அப்படி நான் பார்க்கிறேன். కరెక్ట్ గా చెప్తుంది. ఈయన పరిశుద్ధుడు. அவருக்கு அந்த டிசர்ன்மென்ட் இருந்துச்சு. ఆవిడికి అటువంటి వివేచన ఉంది. நம்மிடத்தில் இப்போது வந்து போகிற தேவனுடைய மனுஷன் அவர் பரிசுத்தவான் என்று நான் காண்கிறேன். మన వద్దకు వచ్చిచో పోవచ్చున్న భక్తి గల దైవజనుడు నేను ఎరుగుదును. అది తమిళ బైబిల్లో అయితే పరిశుద్ధుడైన దైవజనుడు నేను ఎరుగుతున్నాను. ஓகே, இதெல்லாம் அந்த ஸ்திரியானோடத்திலிருந்து நாம் சில கற்றுக்கொள்கிற காரியங்கள். ఇవన్నీ ఈ స్త్రీ దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్న విషయం. ఓకే, verse 9 అర్మియానా డియర్ హస్బెండ్స్, ప్రియమైన భర్తలు, ఇప్పుడు నేను 9వ వచనం. நம்ம ரிமைனிங் மினிட்ஸ் புருஷர்களை குறித்து சில காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். ఈ సమయాన్ని మనం పురుషుల గురించి కొన్ని విషయముల నుంచి இந்த டெஸ்டிமனி நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய டெஸ்டிமனியா இருக்கணும். ఈ యొక్క సాక్ష్యము మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి సాక్ష్యమై ఉండాలి. இவர் தேவனுடைய மனுஷன், மேன் ஆஃப் காட் சொல்லணும். ஹோலி மேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். అప్పుడు நம்மள சொல்லணும். ఇతను దైవజనుడు, భక్తిగల దైవజనుడు అని మనం చెప్పాలి. இது எப்படி சொல்லப்பட்டு போகுது? ఇది ఎలా చెప్పబడుతుందనా? நிச்சயமா அவர் ஹஸ்பண்ட் வைஃப் 2 பேருக்கு டைனிங் டேபிள் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு காரியம் பேசி இருந்திருக்கலாம். ఇది ఇప్పుడు ఎలా జరిగి ఉండొచ్చు అంటే భార్య భర్త కలిసి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుని వాళ్ళు భోజనం చేస్తున్నప్పుడు జరిగిన సందర్భం అయి ఉండొచ్చు. ஓகே, the old man husband மனைவி சூனியம் விமன் ஏதாவது காரியத்தை சொல்லி இருந்திருப்பார். ఇప్పుడు ముసలివాడైన భర్తతో ఈ శూన్యమురాలు చెప్తూ ఉండొచ్చు ఈ విధంగా. அப்ப புருஷன் என்ன கேட்டிருப்பாரு அப்படின்னா, అప్పుడు భర్త ఏమి అని ఉంటారంటే, நீ எப்படி அவர் பரிசுத்தவான் நீ சொல்ற, నువ్వు ఆయన పరిశుద్ధుడు అని నువ్వు ఎలా చెప్తున్నావు అని అడిగి ఉంటాడు. நிச்சயம் கேட்டுடுவார். ఆయన ఖచ్చితంగా అడిగి ఉంటాడు. நம்ம மத்தியில் வாழ்வான இந்த மனுஷன் நீ இப்படி ஹோலி மேன் அப்படின்னு எப்படி நீங்க சொல்ற? How do you say? మన ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళుచున్న మనిషి పరిశుద్ధుడు అని నువ్వు ఎలా చెప్తున్నావు? அவர் நிச்சயமா 2-3 காரியங்களை சொல்லியிருப்பார். ఆవిడ 2-3 విషయం మీకు చెప్పుంటుంది. Number 1, మొదటిది, இந்த எலிசா whenever he comes to home, எப்போ வந்தாலும் சிங்கிளா வர மாட்டார். ఈ ఎలీషా ఎప్పుడు మన ఇంటికి వచ్చినా ఒంటరిగా రాడు. கூட ஒரு சர்வெண்ட் கேயாசிங்கிறதோட தான் வருவார். ఎప్పుడు తనతో పాటు గెహజీ అనే తన సేవకుని వెంట పెట్టుకునే వస్తాడు. சிங்கிளா வரமாட்டார். ఒక్కడే రాడు ఇప్పుడు. ఓ ஓகே. செகண்ட் திங், రెండవ విషయం, அவர் எப்ப பேசினாலும் சரி என்னுடைய முகத்தை பார்த்து என்கிட்ட பேசவே மாட்டார். ఎప్పుడు మాట్లాడినా గానీ నా ముఖంలోకి నా కళ్ళు చూసి మాట్లాడు. ஏதாவது என்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னா அவருடைய செர்வெண்ட சொல்றவாள் சொல்லுவார். அவருடைய என்னை பார்த்து பேச மாட்டார். ఆయన ఎప్పుడు ఏదైనా చెప్పాలంటే తన యొక్క సేవకుడితో ఏదో చెప్తాడు గాని నన్ను చూసి చెప్పడు. என்கிட்ட அதிக நேரம் பேசுறது விரும்ப மாட்டார். என்கிட்ட ఎక్కువసేపు నాతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడ్డా ఆయన. இதெல்லாம் சேர்த்து பாத்துருக்காவ. ఇవన్నీ ఆవిడ గమనించి అలా చెప్తుంది. ஓ, சிங்கிளா வர்றவில்லை, ఒంటరిగా రావట్లేదు, என்கிட்ட அதிகமா பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்போசிட் செக்ஸோட பேசணுங்கிற டிசைர் இந்த மேன்ட்ட கிடையாது. ఇక స్త్రీలతో మాట్లాడాలి అనే ఒక ఆశ అతనిలో లేదు. அது மாத்திரம் இல்ல, அதோட கூட in addition to that, அவர் எப்ப பேசினாலும் என் முகத்தை பார்த்து பேச மாட்டேங்கிறார். అది మాత్రమే కాదు, ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడినా గానీ నా ముఖాన్ని అలా చూసి మాట్లాడా ఆయన. அதனால ஹோலி மேன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். అందుకే ఆయన పరిశుద్ధుడైన మనిషి అని నేను చెప్తున్నాను అంటుంది. அருமையானவர்களே, இந்த டெஸ்டிமனி நம்மளுடைய டெஸ்டிமனியா இருக்கணும். ప్రియమైన వారులారా, ఈ సాక్ష్యము మన సాక్ష్యమై ఉండాలి. பொதுவாக நம்மளுடைய மாம்சத்துல இந்த ஸ்பிரிட் நாம் பார்க்கணும். మన యొక్క మాంసంలో ఆ యొక్క ఆత్మను మనం కనుగొనాలి. ஒருபோதும் அந்த இடத்துல புருஷன் வீக் பர்சன், ரெண்டாவது ஒரு ஓல்டு மேன். ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం తన భర్త ఎంతో ముసలివాడు, బలహీనుడు. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் நான் அதிகமா போகக்கூடாது, சிங்கிளா போகக்கூடாது, அதிகமா பேசக்கூடாது, ஒரு அடுத்தவருடைய சாட்சி கெட்டு போகக்கூடாதுன்றதுல கேர்ஃபுல்லா இருந்த மனுஷன் எலிசா. చూడండి, ఇటువంటి ఒక పురుషుడు అంటే ఒక భర్త ఉన్న ఇంట్లో నేను ఎక్కువ వెళ్ళకూడదు, నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడకూడదు
అలాగ జాగ్రత్తగా ఉన్న మనిషి ఎలీషా. சிலரும் சில சூழ்நிலைகளில் விடோஸ் சிங்கிள் விடோஸ் இருப்பாங்க. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒంటరిగా ఉన్న విధవరాళ్ళు ఉంటారు. யங் விடோஸா இருப்பாங்க. వాళ్ళు యవనస్తురాలైన విధవరాలై ఉండొచ్చు. தங்களுடைய காரியங்கள் எல்லாம் அப்படியே என்ன செய்வாங்கன்னா அப்படியே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க, எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க. వాళ్ళకున్న విషయములన్నీ చెబుతా ఉంటారు కూర్చొని. ஒரு பாஸ்டர் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா, ఒక పాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే, ஒரு பாஸ்டர்ட்ட ஒரு யங் வீடோ தன்னுடைய காரியங்கள் எல்லாம் அப்படியே சொல்லி அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க. ఒక స్త్రీ, ఒక యవనరాలైన విధవరాలు ఒక పాస్టర్ గారి దగ్గర తన విషయములన్నీ చెప్పుకుని ఏడుస్తా ఉంది. அந்த பாஸ்டர் என்ன பண்ணாருன்னா, పాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే, சிஸ்டர் ப்ளீஸ், ఆయన సిస్టర్ ఏడవకింది అని చెప్పి ఇలా అన్నారట. எப்படிப்பட்ட எவ்வளவு நயவஞ்சகமான சிஸ்டர் ப்ளீஸ், అలా సిస్టర్ అలా ఏడవకండి అని చెప్పి ఆవిడ కన్నీళ్ళు అలా తుడిచి ఎంత వంచనగా మార్చేస్తున్నాడో చూడండి ఈయన. அதாவது ஆடும் பாக்குறது, அவளுடைய ஹார்ட் எப்படிங்கிறது பாக்குறது, అది ఆవిడ హృదయం ఎలా ఉందో అని పరిశీలిస్తున్నాడు అనమాట. பரீட்சித்து பாக்குறது, ఆవిడ హృదయం ఎలా ఉందని పరీక్షించి చూస్తున్నాడు. ஆனா காரியம் இது இல்ல, கன்சுலேஷன் யாரி ఏంటో ఏదో ఓదారుస్తున్నట్లుగా చెప్పడం. உன் மேல நான் ரொம்ப இரக்கமா இருக்கு, கம்பேஷனேட், ஐ அம் சோ கம்பேஷனேட் அப்படிங்கிறது மாதிரி நீ கன்சல்ட் பண்ற மாதிரி, నీ మీద నేను ఎంతో జాలి చూపిస్తాను, ఎంతో కనిక్రమ కలిగి ఉన్నానని ఏదో చూపించినట్లుగా పైకి అలాగా కన్నీరు తుడిచినట్టు అలా చేయడం. such a wretched flesh we have, అటువంటి హీనమైన శరీరంలో మాంసంలో మనం ఉన్నాం. fond of nearness, దగ్గరగా ఉండాలి అనే ఆశ కలిగి ఉండటం. fond of nearness, దగ్గరగా స్త్రీలకు దగ్గరగా ఉండాలని ఆశ కలిగి ఉండటం. அல்லது fond of chatting, వాళ్ళతో మాట్లాడాలని ఆశ కలిగి ఉండటం. fond of nearness, fond of chatting with opposite sex, వాళ్ళతో దగ్గరగా సమీపంగా ఉండాలి, వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. பிறருடைய ஒய்ஃப மற்றவருடைய, நம்மளுடைய ஒய்ஃப மற்றவருடைய ஒய்ஃபோட கம்பேர் பண்றது, మన భార్యని వేరే ఒకరి భార్యతో పోల్చుకుని చూడడం, எல்லாம் அடல்ட்ரஸ் ஸ்பிரிட். அதெல்லாம் ఇదంతా వ్యభిచారపు ఆత్మ. எல்லாம் விபச்சாரத்தினுடைய ஆவி. எல்லாம் ఇది వ్యభిచారపు ఆత్మ. நம்ம அந்த இடத்துல ஃபயரா இருக்கணும். நம்ம అటువంటి సందర్భంలో మనం అగ్నిలో ఉండాలి, మండుతున్నట్లుగా ఉండాలి. தேவனுடைய மனுஷன் பரிசுத்தவான் என்று நான் காண்கிறேன். ఈ దేవుని మనిషి పరిశుద్ధుడని నేను గమనిస్తున్నాను. சும்மா சிலர் எல்லாம் இருக்காங்க, ஆப்போசிட் செக்ஸ் சும்மா வளவளன்னு பேசிட்டே யாப் 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 யாப். కొంతమంది ఉంటారు, స్త్రీలైతే పురుషులతో, పురుషులైతే స్త్రీతో లొడలో మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. எஸ் லொடலோடா பேசிட்டே இருக்கிறது, అలా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. அது ஒரு இச்சை, டிசைர், அது லஸ்ட். అది ఒక ఇచ్చ, అలా చేయాలని ఒక ఇచ్చ ఉంటుంది వాళ్ళకి. நம் பிரியமான இந்த ஃபிளஷ் எல்லாம் நாம் கண்டு நாம் என்ன செய்யணும், we should judge ourselves honestly. మన మాంసంలో ఉన్న వీటన్నిటిని మనం కనుగొని మనం తీర్పు తీర్చుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు இது என் பிரதர்ஸ் மட்டும் இல்ல, மேரிட் men also. ఇది యవనస్తులైన బ్రదర్స్ కి మాత్రమే కాదు, వివాహమైన సహోదరులకు కూడా. இவைகள் எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா, எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்ணணும். ఇవి మనం ఏం చేయాలంటే వారితో ఎంత దూరము మనం కలిగి ఉండగలమో అంత దూరము కలిగి ఉండాలి. நம் சிங்கிளா நம்மளுடைய மினிஸ்ட்ரிக்காக வில்லேஜஸ்க்கு எல்லாம் கூட நம்ம மினிஸ்ட்ரிக்கு சிங்கிளா போயிருக்கலாம். మనం సేవ కొరకు అయినా కానీ, పరిచయ కొరకు మనం ఒంటరిగా వెళ్ళి ఉండొచ్చు. ఇది వరకు திடீர்னு வீட்டுக்கு வர போவோம், మనం సడన్ గా పరిచయ కోసం వెళ్ళినప్పుడు ఇంట్లో వెళ్తాం. நம் அங்க பிரதர் இல்ல, ஹஸ்பண்ட் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா வீட்டுக்கு வேற போக கூடாது. అక్కడికి వెళ్ళగానే ఆ ఇంట్లో భర్త లేడు అని తెలిస్తే మనం ఆ ఇంట్లోకే వెళ్ళకూడదు. சிஸ்டர்ஸ் யதார்த்தமா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, கேஷுவலா அவன் என்ன செய்யலாம், வாங்க உள்ளார வாங்கன்னு சொல்லலாம். సిస్టర్స్ ఏదో వాళ్ళు మామూలుగా రండి బ్రదర్ అని మామూలుగా చెప్పుండొచ్చు. இல்ல நான் போயிடுறேன்னு சொல்லணும். లేదంటే బ్రదర్ లేరు కదా నేను వెళ్ళిపోతున్నానని చెప్పాలి. இல்ல அப்படின்னா ஒய்ஃபோட தான் நான் போகணும். లేదు అంటే భార్యను తీసుకుని వెళ్ళాలి, ఇద్దరు వెళ్ళాలి, భార్య భర్త. போனோம் அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபோட சேர்ந்து போகணும். వెళ్ళినప్పుడే భార్య భర్త కలిసి వెళ్ళాలి. ரெண்டு பேர் இங்க எலிசா கேசியோட போனான்னு வாசிக்கலாம். ఇక్కడ ఎలీషా గెహాజీతో వెళ్ళారో మనం ఇక్కడ చదువుతున్నాం. ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபோ நம்ம விசிட் பண்றோம். భార్య భర్తలుగా వెళ్ళి మనం దర్శించాలి. ஹஸ்பண்ட் இல்லைன்னா வீட்டுக்கு போக கூடாது. భర్త లేరు అంటే ఆ ఇంటికి వెళ్ళకూడదు. நம்ம அதிக நேரம் அவர்கிட்ட எல்லாம் பேசிட்டே இருக்க கூடாது காரியங்களை. వెళ్ళి ఆవిడతో అంతసేపు ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉండకూడదు. சில
சில பிரதர்ஸ்களுக்கு சில பொறுப்புகள், சகோதரர்களுக்கு சில ஞானம் இல்லாம பேசிடுறாங்க சில காரியங்களை. కలిగిన కొంతమంది సహోదరులకి జ్ఞానం లేకుండా చేస్తున్నారు. ஒரு ஐ நோ ஒன் எல்டர் பிரதர். నాకు ఒక పెద్ద సంఘ పెద్ద తెలుసు బ్రదరు. அவர் ஒரு சர்ச்சில் உள்ள ஒரு சகோதரிட்டு ஒரு சில காரியங்களை சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு. ఆ చర్చిలో ఉన్న ఒక సహోదరితో ఏదో ఒక విషయం చెప్పాలి అని అనుకున్నారు. அப்ப எது ஞானம், எது விஸ்டம்? అంటే అప్పుడు జ్ఞానం ఏంటి? அந்த புருஷனை வைத்து கொண்டுதான் அந்த சகோதரி இடத்துல பேசணும். ఆ భర్తను దగ్గర పెట్టుకుని సహోదరితో మాట్లాడాలి. புருஷனை பக்கத்துல வச்சுக்காமலே அந்த மனைவிட்ட பேசுறாரு. క్షమించండి, భర్త లేకుండా స్త్రీ అప్పుడు పక్కనే పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నారు ఆ స్త్రీతో. ஒரு கால புருஷன்ற அத்தாரிட்டி இருக்கை நாம் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா, ஒரு சகோதரி இடத்துல ஒரு காரியத்தை பேசக்கூடாது. భర్త యొక్క అనుమతి లేకుండా మనం ఒక సహోదరితో మాట్లాడకూడదు. ఆల్ ఎల్డర్స్, ఆల్ అవర్ సిఎఫ్సి చర్చ్ ఎల్డర్స్, మన సిఎఫ్సి చర్చ్ ఎల్డర్స్ అందరికి we should not bypass the authority. புருஷனுடைய அத்தாரிட்டி பைபாஸ் பண்ணக்கூடாது. భర్త యొక్క అధికారాన్ని మనం దాటి వెళ్ళి ఏది చేయకూడదు. ஒரு ஸ்திரீயான ஒரு இடத்துல பேசணும் அப்படின்னா புருஷன் இருந்தாலும் புருஷனை வச்சு பேசணும். మనం ఒక శిస్తుతో మాట్లాడాలి అంటే భర్త ఉంటే భర్తను దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలి. தேவனுடைய நாமத்துக்கு இந்த நாட்கள்ல தேவனுடைய நாமம் வெகுவாய் தூஷிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ఈ దినముల్లో దేవుని నామం ఎంతగానో దూషింపబడుతుంది. எஸ்பெஷலி இந்த மேட்டர்ல, ఈ విషయంలో మరి ముఖ్యంగా. பிரியமானவர்களே, இதெல்லாம் நம்மளுடைய சாட்சியை நாம் வெளியில கொண்டு வரணும். புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக நாம் யோக்கியமாய் ஒரு சாட்சியை நாம் கொண்டு வரணும். ఇది మనం వీటన్నిటి విషయంలో మంచి సాక్ష్యము కలిగి ఉండాలి. చుట్టుపక్కల ఉన్న వారందరికీ మనకు ఒక సాక్ష్యముగా మనం ఉండాలి. நான் என்னுடைய கல்லூரி நாட்களில் என்னை அட்ராக்ட் பண்ணதான ஒரு சாட்சி, నా కాలేజీ రోజుల్లో నన్ను ఆకర్షించిన ఒక సాక్ష్యం சாது சுந்தர் சிங்குடைய சாட்சி. సాధు సుందర్ సింగ్ గారి సాక్ష్యం. அவரை கொடுத்ததான டெஸ்டிமனி என்னன்னா, his purity in his eyes. ఆ గురించి ఇవ్వబడిన సాక్ష్యం ఏంటంటే ఆయన కళ్ళలో పరిశుద్ధత కలిగిన వాడు. அருமையானவர்களே, ప్రియమైన వాళ్ళ நம்முடைய திருமணமானவர்கள், விசேஷமாய் ஃபேமிலி ஹஸ்பண்ட்ஸா இருக்கிறவர்கள், పెళ్ళైన వారు, మరి ముఖ్యంగా భర్తలుగా ఉన్నవారు, ஒரு காலம் நம் மனைவிமார்களுக்கு நாம் துரோகம் எழுதக்கூடாது. ఎప్పుడు కూడా మన భార్యలకు మనం ద్రోహం చేసేవారి కింద ఉండకూడదు. ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். ఒక విషయం గురించి చెప్పి నేను ముగించాలనుకుంటున్నాను. Proverbs chapter 17. సామెతలు 17వ అధ్యాయం వైపు తిప్పుదాం. Proverbs chapter 17. సామెతలు 17వ అధ్యాయము verse 17. 17వ అధ్యాయము 17వ వచనం. నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును, దుర్దశలో అటివాడు సహోదరుడుగా నుండును. ఓకే, స్నేహితుడు எல்லா காலத்திலும் స్నేహిப்பான். నిజమైన స్నేహితుడు ఎల్లప్పుడూ ప్రేమిస్తాడు. విడువక అనుంది అంటే విడిచిపెట్టకుండా. తమిళ్లో అయితే ఎల్లప్పుడూ అనుంది. அப்படி தெலுங்குல எப்படி இருக்கு? విడామే, ఆల్వేస్ ఆల్వేస్. ஆமா, స్నేహితుడు எல்லா காலத்திலும் స్నేహిப்பான். నిజమైన స్నేహితుడు ఎల్ల వేళలందు ప్రేమిస్తాడు. அருமையானவர்களே, ప్రియమైన వారు, நம்மளுடைய ஸ்நேகிதன் யார் சொல்லுங்க? మన స్నేహితుడు ఎవరో చెప్పండి. வேற யாரும் வெளியில சொல்லக்கூடாது, బయట వాళ్ళు ఎవరో చెప్పకూడదు. நம்மளுடைய பெஸ்ட் கம்பெனியன் யாருன்னு சொன்னா, మనం నిజమైన స్నేహితుడు ఎవరని అడిగితే இதான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லுடா, இதான் உட்காந்து ஹால்ல இருக்கான்னு சொல்லுடா. ఇప్పుడు మనం చెప్పాలి, ఇదిగోండి ఇక్కడే ఉన్నారు, హాల్లో ఉన్నారని చెప్పగలగాలి మనం. கம்பெனியன் அப்படின்னா எங்கேயோ யோசிச்சுட்டு இருக்க கூடாது. నీ ఫ్రెండ్ ఎవరంటే ఇది ఎక్కడో ఉన్నారో అని ఆలోచించకూడదు మీరు. எஸ், மை பெஸ்ட் கம்பெனியன் இங்கதான் இருக்காங்க. ఇదిగో నా నిజమైన స్నేహితురాలు ఇక్కడే ఉంది అని మీరు చెప్పగలగాలి. உங்களுக்கு பெஸ்ட் கம்பெனியன் கேட்டா இங்கதான் சொல்றோம். భార్యలకి నీకు నిజమైన స్నేహితుడు ఎవరని అడిగితే ఇది ఇక్కడే ఉన్నారని చెప్పాలి. దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది? స్నేహితుడు எல்லா காலத்திலும் ஸ்நேகிப்பான். నిజమైన స్నేహితుడు ఎల్లప్పుడూ ప్రేమిస్తాడు. இளவயதா இருந்தாலும் சரி, இல்ல సరే ఎవరొస్తుడైనా సరే, ఇప్పుడు ముదిరు ఏదైనా సరే, ఇప్పుడు వయసు అయినా సరే, எஸ் எல்லா காலத்திலும் ஸ்நேகிப்பான், ఎల్లప్పుడూ స్నేహిస్తాడు. இந்த இடத்துலதான் நாம் நம்முடைய மனைவிக்கு நாம் துரோகம் பண்ணிடக்கூடாது. ఈ విషయంలోనే మన భార్యకు మనం ద్రోహం చేసేవారి కింద ఉండకూడదు. இந்த ப்ராப்ளம் அதிகமா சகோதரிகளுக்கு இருக்காது. ఈ సమస్య ఎక్కువగా సహోదరులకు ఉండదు. புருஷர்களுக்கு இதுல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதுல ఈ భర్తలకి ఈ సమస్య ఉంటుంది. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன், నేను ఇదివరకే చెప్పాను. இந்த வாரத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். నేను ఈ విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ஜனங்கள் 40 வருஷமா மன்னாவே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ఇశ్రాయేలీలు 40 సంవత్సరములు మన్నానే చూస్తూ ఉన్నారు. காலையில எழுந்திரிச்ச உடனே மன்னாதான். పొద్దునే లేచారంటే వాళ్ళకి మన్నానే కనిపిస్తుంది. எத்தனை வருஷம் மன்னா? ఎన్ని సంవత్సరాలు మన్నా? 40 years மன்னா. 40 సంవత్సరాలు మన్నా. மன்னாவை பார்த்து 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 அவங்களுக்கு அப்படியே சலிப்பாயிடுச்சு. அவங்களுக்கு ఆ మన్నా చూసి 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 వాళ్ళకి విసిగిపోయారు.
அதனால அவர்களுக்கு என்ன தாட் தோன்றுச்சு அப்படின்னா, అందుకని వాళ్ళకి ఏ ఆలోచన వచ్చిందంటే ஈஜிப்ட் வெங்காயம் வெள்ளைப்பூண்டு வெள்ளரிக்காய் எல்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு அவர்கள். ఐగుప్తులో ఉన్న దోసకాయలు వంకాయలు ఉల్లిపాయలు అవి జ్ఞాపకం వచ్చినాయి వాళ్ళకి. எஸ், அவன் இப்படிப்பட்ட அபாயம் நமக்கு இருக்கு. ఇటువంటి డేంజర్ మనకు కూడా ఉంది. எத்தனையோ திருமணம் ஆகி 40 வருஷம் ஆனதா 50 வருஷம் ஆனதா, ఎన్ని సంవత్సరాలు వివాహం అయిందంటే 40 సంవత్సరాలైనా 50 సంవత్సరాలైనా. சில பேருக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தன்னுடைய மனைவிமார்களை பார்த்து பார்த்து சலிச்சு போயிடுச்சு. కొంతమందికి ఏమైందంటే భార్యలను చూసి చూసి విసిగిపోయారు. ఇంకా ஆகினால இந்த உலகத்தில் உள்ள வெங்காயத்தையும் ஆனியனையும் குக்கும்பரையும் கார்லிக்கையும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு. అందుకే వీళ్ళు ఈ లోకంలో ఉన్న దోసకాయలు లేకపోతే వంకాయలు లేకపోతే గార్లిక్ ఎల్లుల్లిపాయలు చూస్తున్నారు వాళ్ళు. எஸ், అవును. ஒரு காலம் நாம் துரோகம் பண்ணிடக்கூடாது. అందుకే మనం ఎప్పుడు కూడా మన భార్యలకు ద్రోహం చేసేవారి కింద ఉండకూడదు. திருமணம் ஆனாலும் சரி, వివాహం అయినా సరే, 40-50 ஆண்டுகள் ஆனாலும் சரி, 40-50 సంవత్సరములు అయిపోయినా సరే, நம்முடைய இள வயதின் மனைவிக்கு நாம் ஒரு காலம் நாம் துரோகம் செஞ்சிடக்கூடாது. మన యవన కాలపు భార్యకు మనం ద్రోహం చేసే వారి కింద ఉండకూడదు. எல்லா காலத்திலும் நான் ஸ்நேகிப்பான். మనం ఎల్లప్పుడూ స్నేహించే వారి కింద ఉండాలి. ஓகே, பியூட்டி போயிருந்ததா என்ன, எக்ஸ்டர்னல் பியூட்டி போயிருந்ததா என்ன, బాహ్య సంబంధమైన సౌందర్యము పోయినా గానీ, ஹேர் போயிருந்ததா என்ன, జంతు పోయినా గానీ, பல்லு போயிருந்ததா என்ன, అల్లు ఊడిపోయినా గానీ, ஓகே இப்படி இருந்ததா என்ன, ఇలా అయిపోయినా గానీ, இப்படி இருந்தாதான் என்ன, సన్నగా అయిపోయినా గానీ, இப்படி இருந்தாதான் என்ன, లావుగా అయిపోయినా గానీ, அது மேட்டரே கிடையாது. అది అసలు విషయమే కాదు. ஏ அப்படின்னா ఎందుకంటే இன்னர் பியூட்டி, ఎందుకంటే ఆమె అంతరంగ సౌందర్యం నువ్వు చూస్తున్నావు కాబట్టి. எஸ், இன்னர் பியூட்டில நம்ம என்னவா இருக்கணும்னா நம் சந்தோஷமா திருப்தியா இருக்கணும். ఆ అంతరంగ సౌందర్యంలో మనం సంతోషంతోనూ సంతృప్తి కలిగి ఉండాలి. அந்த இன்னர் பியூட்டியை டியர் சிஸ்டர்ஸ் கல்டிவேட் பண்ணிக்கணும். కానీ సహోదరులు మీరు ఆ అంతరంగ సౌందర్యం పెంచుకునే వారి కింద ఉండాలి. எஸ், அது இதே சரீர அமைப்பு என்னைக்கு இருந்துடாது. ఇదే ఇలాగే శరీరం ఎప్పటికీ ఉండిపోదు. எஸ், ஒரு காலத்துல அவுட்டர் மேன் டிகே அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். కొన్ని సంవత్సరములు గడిచే కొలది ఈ బాహ్య పురుషుడు నశించిపోతూ ఉంటాడు. ஆனால் உங்களுடைய இன்னர் பியூட்டி நீ கல்டிவேட் பண்ணிக்கணும். కానీ అందుకని మీరు అంతరంగ సౌందర్యమును మీరు పెంచుకునే వారి కింద ఉండాలి. அதுதான் நம்மளை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். అదే మిమ్మల్ని సంతోషపరుస్తుంది. பிரியமானவர்களே, ప్రియమైన వారులారా, இந்த விஷயத்தில் நாம் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் நாம் காணப்படுவோம். ఈ విషయంలో మనం పరిశుద్ధులుగా కనపడాలి. நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். ప్రార్థన చేసుకుందాం. பரிசுத்த பிதாவே, పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, புருஷர்களாகி நாங்கள் எங்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு ஒரு காலம் நாங்கள் துரோகம் செஞ்சிடக்கூடாது. భర్తలమైన మేము మా భార్యలకి ఎప్పుడు ద్రోహం చేసేవారి కింద ఉండకూడదు. எங்களுடைய ஸ்பிரிட் கூட டிஃபைல் ஆகக்கூடாது. మా ఆత్మ కలుషితం అయిపోకూడదు ప్రభు. எங்களுடைய ஸ்பிரிட்டை குறித்து நாங்கள் கேர்ஃபுல்லா இருக்கட்டும், எச்சரிக்கையா இருக்கட்டும். మా యొక్క ఆత్మ విషయమే మేము ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండటానికి, హెచ్చరిక కలిగి ఉండటానికి సహాయం చేయి. எங்களுடைய சிநேகிதர்களாகி எங்களுடைய மனைவிமார்களை நாங்கள் எல்லா காலத்தையும் சிநேகிட்டோம். నిజమైన స్నేహితుల్లాగా మా భార్యల్ని ఎల్ల కాలం మేము స్నేహించే వారంగా, ప్రేమించే వారంగా చేయండి. அருமையான சகோதரிமார்கள், ప్రియమైన సహోదరులు, தங்களுடைய புருஷர்களை మీ భర్తల్ని எந்த சூழலிலும் டிஸ்பைஸ் பண்ணாமல், ఎటువంటి పరిస్థితులను తిరస్కారముగా చూడకూడదు. இண்டிபெண்டா எதுவும் ஆக்ட் பண்ணாம, మీరే మీ సొంతగా ఏమి నిర్ణయం తీసుకోకూడదు. புருஷனுடைய அத்தாரிட்டி கீழே சப்மிட் பண்ணிருந்து భర్త యొక్క అధికారం కింద లోబడి జీవించాలి. இப்படியா தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த, ఈ విధంగా దేవుని నామం మహింపరచాలి. எங்களுடைய குடும்பங்களில் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்பட, మన కుటుంబంలో దేవుని నామం మహింపరచబడుగా நாங்கள் சாட்சியாய் வாழ మనం సాక్షులుగా జీవించినట్లుగా கிருபை செய்வர்களும் దేవుడు కృప మనకు ఇచ్చిన சாத்தானை எங்கள் காலின் கீழ் நாங்கள் கொண்டு வரட்டும். సైతాన్ని మన కాళ్ళ క్రింద చెదుగుతొట్టినట్లుగా చేయనిగా இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. నామంలో ఇచ్చినాము తండ్రి. ஆமென். ఆమేన్.